आरम्भं कुर्मः। स्वागतं सर्वेभ्यः। ध्यानम् एकं निमिषं ध्यानम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपवस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतभिस्सेदसादनम् ॐ महागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाचिनीवती धीनामवत्र्यवतु महासरस्वत्यै नमः। हरिः ओम्। असतो मा सत्यमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृच्छोर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांतिः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथिदेवो भव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम। सर्वेभ्यः स्वागतं, सर्वेभ्यः नमस्काराः। अद्य वेबिनार् गोमाता सन्दर्भ विषये अस्ति। एतत् विषयस्य आरम्भं कुर्मः। इदानीन्तन वयं पञ्चविंशति प्रवचनाः आन्लैन् माध्यमे कृतवन्तः। चरित्रविषये, आयुर्वेदविषये, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विषये, संस्कृत भाषा विषये कृतवन्तः। अद्य गीतामाता विषये वेबिनार् कुर्मः। एतत् विषये आगतः प्रवाचकः मल्लिकार्जुनराव महोदयं स्वागतं करोमि वहरामि। नमस्कारः महोदय। मल्लिकार्जुन महोदय। नमस्कारः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। Mallikarjuna Mahodaya, he knows, actually, with your permission, I will go to English. Oh, yes. So, Mr. Mallikarjuna Rao Garu is a veteran professor from Usman University, and he is a doctorate in Indian culture, history, and archaeology. He worked for Commonwealth also for 10 years, and he was a eminent speaker and supporter of Sanskritam and Indian culture, and he was a Pravachanakarta of Ramayana also, and he has given a new dimension to Ramayana Pravachanam by giving the history angle to it, and history, and make the people know what is the importance of history in Ramayana and Dharma, and it's not a mere Rama and story. A Manavan is a question of guiding the human public based on the Dharma and its nature of qualities in it, inherent qualities in it, and its qualities of Rama and other characters in the Ramayana, as well as the history of the country, Bharatavarsha. So, his work for Sanskritam Pracharam in Malkajgiri area and Hyderabad, Telangana area is well known to the people. About 5-6 years back itself, 10 years back itself. And then he is a very good management expert, and also a visiting professor for various countries and for various universities, Singapore, Hong Kong, and Asian Pacific Islands, and African countries, various places. A versatile traveler and a versatile lecturer in various universities, and also his contribution as a sacrifice, starting on a sacrifice towards the culture and research of the our Indian history and continental history also,
He has done a great service to this. On this, he has given various programs also, and his work, and he has also done a good work on Saraswati, location of Saraswati River and other and its present existence, etc. And for me, particularly, I had last 5 years, 6 years, I got association since from the starting of Samthi. He was a member of our Samthi, and together conducted 2 seminars, big seminars, national seminars at Hyderabad. One on Sanskritam and Sanskriti, and second on Sanskritam and Bharati Kala Vaibhavam in 2016 and 2017. Was the leading partner for us to take up the whole work of seminar and guide us in all respects. With his full support only, we could successfully conduct those 2 seminars. It has got a very good very good publicity and very good importance to the public, and the importance of Sanskrit has been more explained and more went into the public in a considerable stage. So with this, I invite Mallikarjuna Rao Garu to the webinar and request him to start today's topic on Gomata and its medicinal values and its products' medicinal values, I mean, and its scientific and philosophical angle of Gomata and our importance in our Sanatana Dharma, and also why we pray cow as a Mata, and what is the importance in the in our culture and in our history, in our Puranas and Vedavangmaya. With this, I request him to take over and start the lecture. ధన్యవాదాలు మహోదయ. స్వాగతం. నా వాయిస్ అందరికీ వినిపిస్తుందా అండి? సరిగ్గా ఉందా? వినిపిస్తుందండి. నమస్తే సదా వత్సలే గోమాతృభూమే. నమస్తే మనం ఎవరికి చేస్తున్నాము అంటే నమస్కారం. ఈ రోజు చాలా పవిత్రమైనటువంటి దినం. టుడే ఇస్ వెరీ ఆస్పీషియస్ డే. పుష్యమి, ఆదివారం, అమావాస్య. మన భారతదేశంలో ఈ రోజు దేశమంతటా కూడా ఆస్పీషియస్ డేగా ట్రీట్ చేస్తూ అనేక గోశాలలలో, ఈరోజు నాకున్నటువంటి గోశాలలో, దేశీ గోశాలలో ఉదయం నుంచి అఖండ ప్రజావాహిని గో దర్శనం చేసుకునేందుకు, గోవుకి ఆహారం తినిపించేందుకు ఈరోజు అనేక మంది గో దర్శనానికి వచ్చారు. ఆ విధంగా మన దేశం, భారతదేశాన్ని త్రిభుజంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. పైన హిమాలయ పర్వతాలలో వెడల్పుగా, క్రింద 2 సముద్రాలలో కలిసినటువంటి ప్రాంతంలో త్రిభుజాకారంగా మన దేశాన్ని మనం చూడవచ్చు. ఈ త్రిభుజము భారతీయ సమాజ జీవితంలో 3 ముఖ్యమైనటువంటి స్థానాలు, ముఖ్యమైనటువంటి శక్తులకి కలయికగా మనం తెలుసుకోవాలి. అదేమిటంటే తల్లి, ముఖ్యమైనటువంటి శక్తి, మనకు జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లి. మనము ఒక చక్కటి సంస్కృతి, సభ్యతలకి ఆలవాలంగా మనకి ఒక కల్చర్, ఒక సంస్కృతిని మనకి ధారపోసినటువంటి భారత మాత. అసలు మనం ఈ భూమి మీద జీవించటానికి, శక్తివంతంగా ఈ భూమి మీద జీవించటానికి మనకి అన్ని రకాలైనటువంటి ద్రవ ఘన పదార్థాలని ఇచ్చి పోషిస్తున్నటువంటి గోమాత. ఈ 3 మాతల యొక్క ముద్దు బిడ్డలం మనం అందరం కూడా. భారతీయులందరూ కూడా, ఈ దేశంలో నివసిస్తున్న వారు ఈ 3 మాతల యొక్క ముద్దు బిడ్డలు. ఈ 3 మాతలని కూడాను మనం సంరక్షించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. సో మన తల్లిని మనం సంరక్షించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆమె మనల్ని పెంచి పోషించి మనకి జన్మనిచ్చింది కాబట్టి. ఈ మాతృభూమి మనకి అసలు ఒక అస్తిత్వాన్ని ఇచ్చింది. మనకి ప్రపంచంలో మనం ఎవరు, మన సంస్కృతి ఏమిటి అనేటువంటిది ఇచ్చింది. కాబట్టి మన మాతృభూమిని we have to respect our mother. సార్ ఒక్కసారి రావు గారు ఒక్క క్షణం.
అందరూ తెలుగు వాళ్ళే ఉన్నారా? మన యొక్క అస్తిత్వానికి కారణమైనటువంటి ముగ్గురు అద్భుతమైనటువంటి శక్తులు మన తల్లి, మనల్ని కనిపించినటువంటి తల్లి, మనకి ఒక గుర్తింపు ఇచ్చినటువంటి భారత మాత, మూడవది గోమాత. ఈ గోమాతలు ముగ్గురు మాతల యొక్క ముద్దు బిడ్డలంగా మనం పెరుగుతున్నాము. కాబట్టి ఈ ముగ్గురు మాతల యొక్క రుణాన్ని మనం తీర్చుకునేందుకు మన యొక్క జీవితం మొత్తం కూడా ఆ విధమైన దిశలో నడవవలసి ఉంటుంది. అయితే భారతదేశ శ్రేయస్సు మరియు సంస్కృతి ఈ నేపథ్యంలో ఈ భౌగోళిక సాంస్కృతిక భాగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రత్యేక సహకారాన్ని కూడా కలిగి ఉన్నాయి. ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి ఉన్నాయి, ఒకదానికొకటి కనెక్ట్ అయి కూడా ఉన్నాయి. తల్లి, గోమాత, భూమాత ఈ మూడిటికి కూడాను అవినాభావమైనటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సంబంధం మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వీటి కారణంగానే భారతీయ సమాజం యొక్క పనితనము, వ్యవసాయము, వీటిని ఆవుని అంటే గోవుని కలపటం ద్వారా మన పూర్వులు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక మనకు తెలియకుండానే మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక సంస్కృతిని ఏర్పాటు చేశారు. తల్లిని గౌరవించటము, భూమాతని గౌరవించటము, గోమాతని గౌరవించటము. ఈ గోమాత గురించి యుగాలుగా గోమాత యొక్క విశిష్టతను గురించి దేవతలు, యోగులు, ఋషులు, మునులు వారంతా కూడాను వేదాలలో, ఉపనిషత్తులలో, రామాయణ, భారత భాగవతాలలో, మన యొక్క సాహిత్యం నిండా కూడాను వారిని గురించి ఎన్నో సందర్భాలలో అనేక వివరణలు ఇచ్చారు. గోవుని విశ్వమాతగా వారు పేర్కొన్నారు. మరి గోసేవతో చతుర్విధ పురుషార్థాలు నెరవేరుతాయి అని ఋగ్వేదం చక్కగా తెలియచేస్తుంది. గోవు చేసే మేలుకు అంతే లేదు. గోవులు సదా పవిత్రాలు, కళ్యాణకారకాలు అని సామవేదం ఘోషిస్తుంది. గోవు సర్వ సంపదలకు మూలం అని అధర్వణ వేదం మనకి తెలియజేస్తుంది. దాన ధర్మాలలో గోవుదే ప్రథమ స్థానం అని వాల్మీకి మహర్షి తన రామాయణంలో, శ్రీమద్ రామాయణంలో వచించారు. గోవు శరీరం సకల దేవతలకు నివాస స్థానం. గవాం అంగేషు తిష్టంతి సర్వే దేవతాః అని మనకి వేద వచనం. గోవు యొక్క శరీరంలో 3,000,000 దేవతలు నెలవై ఉన్నారు అనేటువంటిది. అలాగే గోవులు స్వర్గారోహణకి, మనం ఈ శరీరం వదిలిన తర్వాత తిరిగి పునర్జన్మ లేకుండా ఐక్యం చెందడానికి కానీ, పరమేశ్వర ఐక్యం చెందడానికి కానీ, లేదా స్వర్గారోహణకి నిచ్చెనల వంటివి అని చెప్పేసి చవన మహర్షి తన యొక్క గ్రంథంలో పేర్కొన్నారు. గోవులు సకల ప్రాణులలో ఉత్తమమైనవి అని వశిష్ఠ మహర్షి రామాయణంలో పేర్కొన్నారు. గోవులు నడిచే వైద్యశాల, బంగారు గని అని పుష్కర మహర్షి వచించారు. మరి గోవు మహిమ ఎంత వర్ణించినా తక్కువే అని శతపథ బ్రాహ్మణం ఘోషిస్తోంది. ఒకప్పుడు పార్వతీదేవి పరమేశ్వరునితో, నాథ, మన యొక్క సాహిత్యం మొత్తము కూడా, పురాణాలు, సాహిత్యము మొత్తం అంతా కూడాను పార్వతీదేవి మహాదేవుణ్ణి ప్రశ్న వేస్తూ ఉంటుంది. దానికి సమాధానంగా శివుడు చెప్పినటువంటి ఆ వచనాలే మనకి పురాణాలుగా, తర్వాత శాస్త్రాలుగా, అన్ని శాస్త్రాలు ఆ మహాదేవుని యొక్క నోటి వెంటనే వచ్చాయి, లేదా వారి యొక్క ఢమరుక నాదం నుంచి ఉద్భవించాయి అని చెప్పేసి మన ఋషులందరూ మనకి తెలియజేస్తారు. ఈ విధంగా జనులు తమ పాపాల నుంచి విముక్తి పొందడానికి ఏదైనా మార్గాన్ని, తరుణోపాయాన్ని తెలపమని పార్వతీదేవి శివుణ్ణి కోరింది. అప్పుడు శివుడు పార్వతీదేవితో, పార్వతి, గోమాత యందు సమస్త దేవతలు కొలువై ఉన్నారు, పాదాలలో పితృదేవతలు ఉన్నారు. ఈ రోజు అంతా కూడా పితృల దేవతలకి చాలా మంది పూజ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా కాళ్లలో సమస్త పర్వతాలు ఉన్నాయి. భ్రూ మధ్యమున అంటే ఈ నుదుటి మధ్యంలో గంధర్వులు, దంతముల యందు గణపతి, ముక్కులో శివుడు, ముఖాన జ్యేష్ఠాదేవి, కళ్ళ మీద సూర్యచంద్రులు, తరువాత చెవుల యందు శంఖ చక్రాలు, కంఠంలో విష్ణుమూర్తి, భుజములో సరస్వతి, రొమ్ములో నవగ్రహాలు ఉన్నాయి. వెన్ను మీద వరుణదేవుడు, చర్మంలో ప్రజాపతి, రోమాలలో 33 కోట్ల దేవతలు నివసిస్తారు అని
మహాదేవుడు పార్వతికి తెలియచేసినట్లుగా మన యొక్క వేద పురాణ గ్రంథాలలో చక్కగా వర్ణించబడింది. అందువల్ల గోమాతను పూజించి పాపాలు నశింపజేసుకొని ఆయురారోగ్యాలు అష్టైశ్వర్యాలు పొందవచ్చు అని శివ మహాదేవుడు పార్వతికి తెలియచేశాడు. గోవులకు తృప్తిగా ఆహారం పెడితే సమస్త దేవతలకు ఆహారం పెట్టినంత పుణ్య ఫలం కలుగుతుందని, ఒక్కసారి గోమాతకు ప్రదక్షిణం చేస్తే భూమండలం చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేసినంత ఫలం కలుగుతుందని మహాదేవుడి ద్వారా మనకు తెలియజేయడం జరిగింది. మనకు గణపతి యొక్క ఆరాధనలో కూడా, గణపతి ఉత్సవంలో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాము. తల్లిదండ్రులకు ప్రదక్షిణం చేస్తే భూమండలం చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేసినట్లే, గోమాతకు ప్రదక్షిణం చేస్తే భూమాతకు ప్రదక్షిణం చేసినట్లే, మన మాతకు కూడా ప్రదక్షిణం చేసినట్లే. ఈ ముగ్గురులో ఎవరికి ప్రదక్షిణం చేసినా సరే మొత్తం భూమండలం మొత్తానికి ప్రదక్షిణం చేసినట్లే. అధర్వణ వేదంలో గో సూక్తంలో మొదటి మంత్రంలో మాతా రుద్రాణం దుహిత వసూనాం స్వస ఆదిత్యానాం అమృతస్య నాభిః మావధిష్ట అనేటువంటి ఒక మంత్రం ఉంది. అంటే గోవు రుద్రులకు తల్లి, వసురు యొక్క నాభి గోవు. అలాంటి గోవుని ఎప్పుడూ కూడా వధించకూడదు అనేటువంటిది, ఇది గోవు సర్వజన కళ్యాణకారకము అనేటువంటిది దీని యొక్క అర్థం. దాన్ని ఇవన్నీ కూడాను మన ప్రాచీన సాహిత్యమైనటువంటి వేదాలు పురాణాలలో ఇంత చక్కగా వాటిని గురించి వివరించారు. నేను ప్రథమంగా ప్రాచీన గ్రంథాలలో గోవుని గురించి ఏమి ఉన్నది అని తెలియచేసి తరువాత ఈనాటి పరిస్థితికి, గోవు యొక్క పరిస్థితికి నేను వస్తాను. వర్ణింపబడింది. అంటే గోవు యొక్క శరీరంలో సర్వ తీర్థాలు ఉన్నాయి, సర్వ దేవతలు ఉన్నాయి. దేవతలే కాదు, సర్వ తీర్థాలు. సర్వ తీర్థాలలో మనము అత్యున్నతంగా ఎంచుకునేటువంటి తీర్థము గంగా నది. అలాంటి గంగా నది కూడాను గోవు యొక్క పాల ద్వారా మనకి బయటకు వస్తుంది. కాబట్టి మనకి సర్వదేవమయి సర్వతీర్థమయి అని గోవుని మనం వర్ణించడం జరిగింది. గోవు అంటే ఇక్కడ శ్రోతలందరూ కూడా ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే భారతీయ గోవు మాత్రమే. ఏ గోవుకైతే మూపురం ఉంటుందో, ఏ గోవుకైతే మనకి గంగడోలు అని తెలుగులో అంటాము, ఆ గంగడోలు ఉంటుందో అది మాత్రమే గోవు. జెర్సీ, హెచ్ఎఫ్ ఆవులు ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్నాయి, అవి మన యొక్క గోవులు కానే కాదు. అవి ఒక జంతువులు మాత్రమే. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని జంతువులలో విశిష్టమైనటువంటిది భారతీయ గోవు. ఈ విధంగా అసలు గోవునే ఎందుకు పూజించాలి, ఇన్ని జంతువులు ఉంటే అది అని సృష్టిలో ఆవుతో పాటు ఏనుగ, గుర్రము, మేక, కుక్క, పులి, సింహం ఇలా ఎన్నో జంతువులు ఉన్నాయి. అనేక జంతువులు అనేక దేవతలకు వాహనాలుగా కూడా ఉన్నాయి. కానీ ప్రత్యేకంగా గోవుని మాత్రమే మనం జంతువులలో పూజిస్తాము, మిగతా జంతువుల్ని గౌరవిస్తాము, ఆదరిస్తాము, జాతీయ జంతువుగా కూడా పరిగణిస్తూ ఉంటాము. కానీ ఆవు శరీరంలో మనకి గవాం అంగేషు తిష్టంతి భువనాని చతుర్దశ అని ఋగ్వేదం చెప్పింది. అంటే ఆవు శరీరంలో చతుర్దశ భువనాలు, 14 భువనాలు, ఊర్ధ్వలోకాలు అధోలోకాలు కూడా ఆవు యొక్క శరీరంలోనే నిబిడీకృతమై ఉన్నాయి అని ఋగ్వేదంలో ఉన్నటువంటి ఈ సారాంశం, ఈ మంత్రం యొక్క సారాంశం. ఆవు శరీర భాగాల్లో 14 లోకాలు ఉన్నాయనేటువంటిది మన హైందవుల యొక్క విశ్వాసం. సర్వదేవతా స్వరూపంగా భావింపబడుతున్నటువంటి గోవు హిందువుల ఆరాధ్య దైవము. హిందువులకే కాదు, ప్రపంచంలో అనేక జాతులకి గోవు ఆరాధ్య దైవం. మానవ జాతి మనుగడ గోవుల క్షీర ప్రసాదాలపై ఆధారపడి ఉంది, వర్ధిల్లుతోంది. కేవలము గోవు క్షీరమే కాదు, గోమయము అలాగే గో పంచితము రెండూ కూడా ఇస్తుంది. అవి కూడా మనకి ప్రసాదమే. వాటి నుంచే మనకి యొక్క ఘన పదార్థములైనటువంటి సాలిడ్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో భూమి నుంచి, అది భూమాతకి ఆహారంగా వెళ్తాయి. మనకి ఆహారంగా డైరెక్ట్గా గోవు పాలని, గోవు క్షీరాన్ని మనం తీసుకుంటాము. గోవు యొక్క మూత్రము, గోవు యొక్క మయము, ఈ రెండింటిని భూమి ఆహారంగా తీసుకొని అద్భుతమైన అమృత తుల్యమైనటువంటి
చెట్లని పెంచి ఔషధాలని పెంచి మనకి ఫలాలని, ఆహారాన్ని, ఔషధాలని అందిస్తుంది. కాబట్టి డైరెక్ట్ గా పాలని మనం స్వీకరిస్తాము, క్షీరాన్ని. ఇండైరెక్ట్ గా గోవు యొక్క మూత్రము, గోవు యొక్క మయము ద్వారా, భూమి ద్వారా ఉపజితమైనటువంటి అనేక పదార్థాలని మిగతా భోజనంగా మనం స్వీకరిస్తూ ఉంటాము. ఇవి శ్రీ వెంకటేశ్వరుని అవతార చరిత్రలో మొదటగా స్వామివారు ఆహారంగా గ్రహించింది తన యొక్క పుట్టలో ఉండి, తన యొక్క సమాధిలో ఉండి మొట్టమొదటిసారిగా వారు ఆహారంగా స్వీకరించింది మీ అందరికీ తెలుసు, గోక్షీరం. గోమాత శ్రీవారిని సేవించి శ్రీనివాసుడు కాస్త ఏమైపోయాడు, గోవిందుడు అని ఆయన పేరు మారింది. అంటే మన దేవతలు కూడా వారి యొక్క పేర్లని గోవు మీదుగా పెట్టుకోవడానికి గోవిందుడు అయ్యాడు శ్రీకృష్ణుడు లేక శ్రీనివాసుడు. ఈ విధంగా అందుకే గోమాతను పోషించినా లేక పూజించినా సరే మనకు సకల సంపదలు అయాచితంగా అడగకుండా లభిస్తాయి. గోమాత దగ్గరకు వెళ్ళి మీరు గోమాతకు ప్రదక్షిణం చేసి పూజిస్తే, నమస్కారం చేస్తే మీరు ఏ కోరికలు కోరుకోకుండానే మీకు గోమాత అన్ని సమకూరుస్తుంది అనేటువంటిది మన యొక్క నమ్మకం. దానికి ఉదాహరణగా నేను కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తాను. మన యొక్క ఏ ఋషి పరంపర తీసుకున్నా సరే, ఆ ఋషుల చరిత్రను చూసినా సరే, వారి ఆశ్రమంలో వారి పక్కనే ఒక గోమాత ఉంటుంది. వశిష్ఠుడవని, జమదగ్ని అవని, మిగతా ఏ ఋషుల యొక్క మనం చరిత్ర చూసినా సరే గోవు సాన్నిధ్యంలోనే వారు తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. గోవు యొక్క కారణంగానే కొన్ని వేల మందికి వారి ఆశ్రమానికి వచ్చిన వారికి క్షణాలలో విందు భోజనాలు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఘటనలు మనం రామాయణ, భారత, భాగవతాల్లో చూస్తూ ఉంటాము. చరిత్ర కాలంలో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఎక్కడైతే ధర్మరాజు ఉన్నాడో అక్కడ గోవుల సంపద అద్భుతంగా వర్ధిల్లుతుంది అని చెప్పేసి భారతంలో మనకి తెలియజేయడం జరిగింది. యూయం గావో మేధా యథాకృశం చిత శ్రీరం చిత్ కృణుధా సుప్రతీకం భద్రం గృహం కృణుధా భద్రవాచో బృహద్వో మరు ఉచ్యతే సభాను. ఓ గోమాత, దీని అర్థం ఏమిటంటే, ఓ గోమాత, నీవు దుర్బలుని, కృషించిన వానిని బలవంతుణ్ణిగా చేస్తావు, శోభారహితుడుగా, చూడముచ్చటగా చేస్తావు, శోభారహితుడుగా ఉన్నవాడిని. అట్టి నీవు మా గృహంలో కళ్యాణకరంగా చేయము అనేటువంటి ఈ మంత్రము మనకి నీ గొప్పతనమును మా సభలలో ఉచ్చైశ్వర్యముతో, ఉచ్చస్వరము కీర్తింతుముగాక అనేటువంటిది ఈ మంత్రం యొక్క అర్థం. వేదాలలో గోప్రశంస అద్భుతంగా చేయబడింది. ఋగ్వేదంలో 723 సార్లు గోవు యొక్క ఉచ్చారణ జరిగింది, గోవుని గురించి చెప్పడం జరిగింది. యజుర్వేదంలో 87 సార్లు, సామవేదంలో 170 సార్లు, అధర్వణ వేదంలో 331 సార్లు, మొత్తం కలిపి 1331 సార్లు గోశబ్ద ప్రయోగం వేదాలలో మనకి జరిగింది. అంటే వేద కాలం నుంచి కూడాను గోవు యొక్క ప్రశస్తి ఎంతగా ఉండేది ఈ దేశంలో మనం ఇచ్చాము. సర్వం కలిగినటువంటి స్థానాన్ని గోమాతకి మనం ఇచ్చాము. గోవు ఆదిత్యులకు తల్లి వంటిది, వసువులకు పుత్రిక వంటిది, ప్రజలకు ప్రాణం వంటిది. గోవు మానవుల యొక్క అమృతం హిరణ్య వర్ణములతో మధువులను వర్షించు ఘృతాచి. ఘృతాచి అంటే నెయ్యిని ఉత్పత్తి చేసేటువంటి ఒక శబ్దం అన్నమాట అది, ఘృతాచి. ఆ విధంగా నెయ్యి కావాలి అంటే, ఏ యజ్ఞము చేయాలన్నా నెయ్యి కావాలి అంటే అది గోవు నుంచి వచ్చేటువంటి పాల ద్వారా తయారవ్వాలి. కష్టాలను దూరం చేయడానికి వారి మధ్యలో తిరుగాడుతూ ఉంటుంది అనేటువంటి ఈ మంత్రం యొక్క అర్థం అన్నమాట. గోమయే వసతే లక్ష్మి. మా గోశాలకి చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు, వచ్చి మాకు ఆవు పేడ కావాలి అని అడుగుతారు. అప్పుడు నేను సరదాగా వారితో, మా దగ్గర పేడ లేదమ్మా అంటాను. అంటే అదేమిటండి, ఇన్ని గోవులు ఉన్నాయి, 50 గోవులు ఉన్నాయి మీ దగ్గర, ఇంత పేడ ఎదురుగుండా కనిపిస్తుంటే లేదంటారేంటి అంటారు. అది పేడ కాదమ్మా, అది బంగారము అంటా నేను. గోమయం అది బంగారము. మరి బంగారం కావాలని అడగండి, ఇస్తా నేను. ఎందుకంటే గోవు ఇచ్చేటువంటిది సర్వ సంపదలు. ఆ గోమయము బంగారం ఎందుకు అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను. ఆ విధంగా వారు గోమయాన్ని మేము బంగారంతో సమానంగా మనము కీర్తిస్తూ ఉంటాము. ఎందుకంటే ఆ గోమయంలో లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది,
అనేటువంటిది మన యొక్క లక్ష్మీదేవి ఒకప్పుడు గోవుల మందలోకి వచ్చి అడిగింది, నేను మీతో పాటు కలిసి ఉండాలనుకుంటున్నాను అని. అప్పుడు గోవులన్నీ కూడాను మా మలమూత్రాలని, అన్ని జంతువుల యొక్క మలమూత్రాలు ఇంక్లూడింగ్ మన యొక్క మానవుల యొక్క మలమూత్రాలు కూడా అవి అపరిశుద్ధమైనటువంటివి, పరిశుద్ధమైనవి కావు. కానీ ప్రపంచంలో ఈ భూమి మీద ఈ విశ్వంలో ఒకే ఒక జంతువు యొక్క మలమూత్రాలు అవి మలమూత్రాలు అని పిలిపించబడవు, వాటికి పవిత్రత ఉన్నది. ఆ గోమూత్రాన్ని తాగితే అనేక రోగాలు క్యాన్సర్తో సహా పోతాయి. దాని వివరాలు తర్వాత చెప్తాను. ఈ విధంగా ఆ లక్ష్మీదేవి మనకి ఈ గోవు యొక్క మలమూత్రాల్లో నివసిస్తుంది అనేటువంటిది మన యొక్క వేదాల ద్వారా, మన యొక్క పురాణ సాహిత్యం ద్వారా మనకి తెలుస్తోంది. కాబట్టి సకల సంపదలను అనుగ్రహించే గోమాతను మనం విధిగా పూజించాల్సిన అవసరం ఉంది. మనకి పని చేయటము, వ్యవసాయము, మళ్ళీ భారతదేశము, ఈ మూడు అంటే వర్క్, తర్వాత మన దేశానికి సంబంధించిన విషయాలు, మన యొక్క పని, ఈ దేశంలో అందరికీ వృత్తులు ఉండేవి, వీటిని తర్వాత మన యొక్క ఆవుని, ఈ మూడింటిని విడగొట్టాలి అనేటువంటిది బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ దేశానికి వచ్చిన కొత్తల్లో రాబర్ట్ క్లైవ్ అనే అతను చక్కగా మొత్తం సమాజాన్ని అధ్యయనం చేసి వీళ్ళ యొక్క శక్తి ఏమిటి, ఈ ఎక్కడ చూసినా ధనమే ధనమే ధనమే, భారతదేశం నిండా ధనము, బంగారం, ఎక్కడ చూసినా వజ్రాలు, వైఢూర్యాలు, ఈ విధంగా దీనికి శక్తి, ఎక్కడ ఒక్కరు కూడా రోగులు లేరు, అందరూ కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంటున్నారు, అందరూ 120 సంవత్సరాలు బతుకుతున్నారు. దీనికి కారణం ఏమిటి అని తెలుసుకుంటే అతనికి అనిపించింది ఏమంటే, అతను తెలుసుకున్నది ఏమంటే విషయము, ఇక్కడ వీరికి స్ట్రెంగ్త్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రైతు, భారతదేశం మొత్తం కూడా రైతులతో నిండి ఉంది. మరి ఈ రైతు యొక్క వెన్నెముకని విరక్కొట్టాలి, అప్పుడే ఈ దేశం మనకి అధీనం అవుతుంది. రైతు యొక్క వెన్నెముక ఏమిటి? రైతు యొక్క వెన్నెముక గోవు. గోవు ద్వారా ప్రతి రైతు ఇంట్లోనూ ఆవు ఉండటం ద్వారా అతనికి చక్కటి శారీరక శక్తి కలిగించేటువంటి ఆవు పాలు, పెరుగు, వెన్న, నెయ్యి, మజ్జిగ, జున్ను, చీజు ఇలాంటివి అన్ని పదార్థాలు అతనికి ఫ్రీగా వస్తున్నాయి ఒక్క ఆవు ఇంట్లో ఉండడం ద్వారా. ఆ ఆవు యొక్క బిడ్డలైనటువంటి ఎడ్ల ద్వారా కదిలే ట్రాక్టర్లు, ఎడ్లంటే మనకి ట్రాక్టర్ ఏ పనులు చేస్తుందో వాటికన్నా ఎక్కువ పనులు ఎడ్లు చేస్తాయి. పొలంలోకి ఎడ్లు వెళ్తాయి, ట్రాక్టర్ పొలంలోకి వెళితే మొక్కలన్నీ నాశనం అయిపోతాయి, కానీ ఎడ్లు పొలంలోకి వెళితే మొక్కలు వృద్ధి చెందుతాయి. ఎందుకంటే ఎడ్లు ఆ విధంగా మొక్కలకి ఏ మాత్రము హాని కలగకుండా, సస్యానికి హాని కలగకుండా వాటి పాదాలను వేస్తూ ముందుకు వెళ్తాయి. ఈ విధంగా గత 200 సంవత్సరాలలో మన గో వంశము క్షీణత రాబర్ట్ క్లైవ్ యొక్క ప్లానింగ్ ద్వారా ఈ దేశంలో గో సంతతిని నాశనం చేసేయాలి, ఎడ్లని నాశనం చేయాలి. పొలాలలో ఎడ్లు పని చేయకూడదు, యంత్రాలతో వీటిని మన రైతులకి యంత్రాలను ఇచ్చి వాటి ద్వారా ఎడ్లని, ఆవులని రైతుల యొక్క పెరట్లో నుంచి తీసేయాలి. ఆ కళ, అతని యొక్క కళ, అతని యొక్క ఆలోచన వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కన్నా కూడా గత 200 సంవత్సరాలలో ఆవు వంశం 500 సంవత్సరాలతో పోలిస్తే గత 200 సంవత్సరాలలో ఎక్కువ వేగంగా మన దేశంలో గోవుల యొక్క హననం జరిగింది, గోవుల యొక్క క్షీణత ప్రారంభమైంది. ముఖ్యంగా మనకి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన యొక్క గోవుల యొక్క క్షీణత చాలా ఎక్కువైంది. ఎందుకంటే మన భారతీయ సో కాల్డ్ వెస్టర్నైజ్డ్ పీపుల్ మన భారతదేశాన్ని వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలతో పరిపాలించటంతో, భారతీయత లేనటువంటి ప్రభుత్వాలు ఈ దేశాన్ని పరిపాలించటంతో మన యొక్క గోవు యొక్క విలువ తెలుసుకోలేక, గోవధని నిషేధించక, గోవుని ప్రోత్సహించక, మన యొక్క వాళ్ళ కుట్రల ద్వారా మనలో అనేక గందరగోళాలని వ్యాపింపజేశారు. భారతీయ సమాజంలో మతము, ఆరాధనా సాంప్రదాయము, సామాజిక పద్ధతులు
ఈ మూడిటికి చాలా ప్రత్యేక స్థానం ఉంది అనేటువంటి విషయం యూరోపియన్లు తెలుసుకుని ఈ మూడిటిని పాడు చేయడం కోసం వాళ్ళు చక్కగా కొన్ని విశ్వాసాలని మనలో నిబిడీకృతం చేశారు, లేకపోతే ఇంజెక్ట్ చేశారు. అవేంటంటే మనకి గోవు అంటే ప్రత్యేక స్థానం ఉంది అని తెలిసి ఆవు పాల కంటే గేదె పాలు చాలా మంచివి అనేటువంటిది ఒకటి మనలో ప్రవేశపెట్టారు. ఆవు పాలు చిక్కగా ఉండవు, ఆవు పాలు వేడి చేస్తాయి, ఆవు అసలు ప్రత్యేకమైన జంతువే కాదు, అన్ని జంతువులలో అది కూడా ఒక జంతువు మాత్రమే, అది కేవలం పాలిచ్చేటువంటి జాతుల జంతువుల్లో ఒక జంతువు, గొడ్డు మాంసాన్ని నిషేధించాల్సిన అవసరం లేదు, అది చాలా శాస్త్రీయమైనది, గొడ్డు మాంసాన్ని తినడం చాలా మంచిది, చాలా బలవర్ధకము అనేటువంటి అపోహలు బ్రిటిష్ టైంలో మన దేశంలోకి ప్రవేశింపబెట్టబడ్డాయి. మన విద్యా విధానము మంచిది కాదు, ఆంగ్లేయ విద్యా విధానం ఉండాలి, మనమంతా కూడా వెనకబడి ఉన్నాము, మనకి ఏ శాస్త్రాలు రావు. నిజానికి ఈ రోజుల్లో మీ అందరికీ తెలుసు, అన్ని శాస్త్రాలు భారతదేశం నుంచే యూరోపియన్స్ అందరూ కూడా దొంగిలించి ఆ శాస్త్రాలను ఈ రోజు డెవలప్ చేశారు. ఏ సిద్ధాంతమైనా సరే, అది గ్రావిటీ ఆఫ్ ది ఎర్త్ కానీ లేదా ఇంకా ఏరోప్లేన్స్ కానీ, అన్ని సిద్ధాంతాలు కూడా మన దేశం నుంచి శాస్త్రాలను దొంగిలించి వాళ్ళు తయారు చేయడం ప్రారంభించారు. అందుకనే ప్రపంచంలో సైన్స్ అనేటువంటిది యూరోపియన్లు భారతదేశం వచ్చిన తరువాతనే ప్రారంభమైంది వాళ్ళ దృష్టిలో, ప్రపంచం దృష్టిలో. సో గోవు నిజానికి గోవును మించినటువంటిది ఇంకొక ప్రాణి లేదు అని మన యొక్క నమ్మకం. గోవు నాకు మాత, వృషభము నా తండ్రి అని గర్వంగా చెప్పుకోవడానికి భారతీయులు గర్వపడుతూ ఉంటారు. నిజంగానే ఈ రెండు నాకు ఐహిక పారలౌకిక సుఖాలని ప్రసాదించుకాక అనేటువంటిది మన యొక్క వేదాలలో మనకి ఋగ్వేదంలో కనిపిస్తుంది. గోవులలో కీర్తి అంతర్నిహితమై ఉండుగాక అని ఋగ్వేద మంత్రం. గోవులే స్వర్గ సోపానాలు, గోవులు స్వర్గంలో కూడా పూజింపబడుతూ ఉంటాయి, కేవలం భూమి మీదే కాదు. గోవును మించిన ఉత్తమమైన జీవి మరొకటి లేదని మన పురాణాలు శ్లాఘించాయి. మరి గోవు భారతదేశపు కామధేనువు. కామధేనువు అంటే మనకి ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి మనకి గోవు ఒక దేవత. కాబట్టి గోవు యొక్క సాధుత్వము, ఔదార్యము, త్యాగము, ఉపకారము, వీటన్నిటినీ మూర్తీభవించిన ప్రాణి గోవు. వీటి మీద ప్రతి విషయం మీద మనకి గోవు మీద అనేక కథలు ఉన్నాయి. గోవు పులి ఒక అడవిలో వెళ్తున్నప్పుడు పులి ఎదురుగుండా వచ్చి గోవును చంపుతాను అంటే ఆహారం కోసము నా పిల్లకి పాలిచ్చేసి వస్తాను అనే కథ మన అందరికీ తెలుసు. ఆ కథ ద్వారా మనకి తెలిసింది ఏంటంటే సత్యము అంటే గోవు. పాలిచ్చి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేసరికి పులికి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది, ఇంత సత్యం ఒక మాట చెప్పి ఆ మాట మీద నిలబడేటువంటి ఒక జంతువు ప్రాణి ఉన్నదా? మనిషి కాదు. సత్య హరిశ్చంద్రుడి గురించి నేను చెప్పట్లేదు, ఆయన తెలివైన వాడు, మనిషి అన్ని తెలిసిన వాడు, ధర్మం తెలిసిన వాడు. కానీ ఒక గోవు తన పిల్లకి పాలిచ్చి నీకు ఆహారంగా వస్తానన్నాను కదా కాబట్టి నేను వచ్చాను అని చెప్పగానే ఆ పులి వెంట కళ్ళంబడి నీళ్లు కారి వెంటనే గోవు పాదాల మీద పడి క్షమించు, ఎందుకంటే సత్యాన్ని నేను చూడగలుగుతున్నాను అనేటువంటిది. ఇలాంటి కథలు మన సమాజంలో మన పిల్లలకి మనం చెప్తూ ఉండేవాళ్ళము ఒక్క జనరేషన్ ముందు. కానీ ఈ రోజుల్లో అలాంటి కథలు చెప్పేటువంటి తల్లులే లేరు, అలాంటి సాహిత్యం ఇళ్లలో ఉండటం లేదు. కాబట్టి మనకి గోవు అంతేకాదు కామధేనువు అని ఎందుకన్నారంటే గోవు యొక్క పదార్థాలు, గోవు మనకి ఇచ్చేటువంటి పదార్థాలు ఆవు పాలు, ఆ పాల నుంచి పెరుగు, నెయ్యి, అలాగే గోవు పంచితము, పేడ, ఈ ఐదుటిని కలిపి పంచగవ్యాలు అంటాం మనం. అంటే గవ్యము అంటే గోవు నుంచి వచ్చేటువంటి పదార్థాలు, పంచ అంటే 5. కాబట్టి 5 గోవు నుంచి వచ్చే పదార్థాలు, ఈ 5 కూడాను మహాద్భుతమైనటువంటివి. ప్రపంచంలో వాటికి సరితూగేటువంటివి ఇంకొకటి లేదు. ఈ 5 కేవలము మనకి బలాన్ని, శక్తినివ్వటమే కాదు, అన్ని రకాల దేహ సంబంధించినటువంటి రోగాలు, మానసిక, బౌద్ధిక, శారీరక రోగాలని దూరం చేయడంలో వీటి యొక్క పాత్ర అమోఘం. కేవలము ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి రోగాలనే కాదు, ఈ శరీరము విడిచిన తరువాత ఈ శరీరములో ఉన్నటువంటి ఆత్మ మళ్ళీ ఇంకొక శరీరంలోకి ప్రవేశించడం జరుగుతుంది, లేదా కొంతకాలము స్వర్గ నరకాలలో ఉండి మళ్ళీ
ఇంకొక శరీరంలో ప్రవేశించడం జరుగుతుంది, లేదా పరమాత్మలో ఐక్యం చెందడం జరుగుతుంది. దానికి పరమాత్మలో ఐక్యం చెందాలన్నా, లేదా మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి పంచధాతువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సూక్ష్మ రూపంలో ఆత్మ తీసుకువెళ్తుంది ఈ దేహం నుంచి. ఆత్మ ఈ దేహం నుంచి సూక్ష్మ రూపంలో తీసుకువెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకొక శరీరములో ప్రవేశించినప్పుడు ఆ పుట్టిన బిడ్డ పుట్టంగానే అనేక అద్భుతమైనటువంటి శక్తులతో పుడుతూ ఉంటారు. మనం చూస్తూ ఉంటాం, అనేక మంది చిన్న పిల్లలు పుడుతూనే అద్భుతమైన శక్తి కనబరుస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళలో అద్భుతమైనటువంటి ధారణా శక్తి, లేకపోతే అనేక రకాలైన శక్తులు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి పిల్లల్లో. ఆ శక్తులన్నీ వాళ్ళకి రావడానికి కారణం ఏంటంటే కిందటి జన్మలో వారు సంపాదించినటువంటి ఆ శక్తుల యొక్క ప్రభావాన్ని గోవు పాలతో మనము, అలాగే గోవు పంచితముతో మనము ఆత్మని శుద్ధి చేస్తాము. కాబట్టి ఆ శుద్ధి చేయబడినటువంటి ఆత్మ, అందుకనే మనకి అంత్యక్రియలలో గోదానము అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఆ గోవు యొక్క తోకని ద్వారా మనము వైతరణి నదిని దాటి తిరిగి మనం వేరొక ఆత్మగా మనం వేరొక శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తాము అనేటువంటిది హిందువుల యొక్క నమ్మకం. ఎవరికైతే పునర్జన్మ సిద్ధాంతం మీద నమ్మకం ఉందో వాళ్ళనే సనాతన ధర్మములో సనాతన ధర్మపరులు అంటారు వాళ్ళని. ఆ పునర్జన్మ సిద్ధాంతమే హిందూ ధర్మానికి, సనాతన ధర్మానికి మూలమైనటువంటి విషయం. ఈ పునర్జన్మని నమ్మనటువంటి వాళ్ళని హిందువులు కారు. అలాంటి వాళ్ళు ఈ సనాతన ధర్మానికి నమ్మకం లేనటువంటి వాళ్ళు. సనాతన ధర్మం యొక్క ఫౌండేషన్, బేసిస్ దీని మీదనే ఆధారపడి ఉన్నది. దానికి కారణము గోమాత మనకి అన్ని రకాలుగా. కాబట్టి ఈ శరీరమకే కాకుండా రాబోయేటువంటి తరాలలో కూడా, రాబోయేటువంటి జనరేషన్స్ లో మళ్ళీ తిరిగి మనం పుడుతుంది. అప్పుడు మనము అనేక రకాల వైభోగంతో పుట్టడానికి కారణము మనకి గోమాత ద్వారా మనకు దొరుకుతుంది. ఎవరైతే గోమాతని ఆరాధిస్తారో, ఎవరైతే గోమాతని నిందించకుండా ఉంటారో, ఎవరైతే గోమాతని అనేక విధాలుగా పూజిస్తూ ఉంటారో, తలుస్తూ ఉంటారో, వాళ్ళకి ఆ గోమాత యొక్క వరప్రసాదంగా వచ్చే జన్మలో అద్భుతమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలతో వస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా గోమాత గర్భంలో అనేక కార్యక్రమాలు ప్రకృతిని అనుసరించి జరుగుతూ ఉంటాయి. అవే గోమాత ఏ వస్తువు తిన్నా సరే, విషము తిన్నా సరే పాలల్లోకి ఆ విషం రాదు. మరి మనకి ఏ జంతువుకైనా సరే విషము తింటే అది రక్తంలోకి వస్తుంది, వెంటనే అతను మరణిస్తారు. కానీ గోవుకి ఎక్కడికి వస్తుంది? ఎవరైనా ఊహించగలరా? గోవు విషాహారం తిన్నట్లయితే అది దాని యొక్క గంగడోలులోకి వస్తుంది. శివుడికి ఏ విధంగా అయితే గళంలో నీలకంఠుడుగా మనం అంటుంటాం కదా, గరళ కంఠుడుగా, అలాగే గోవుకి ఇక్కడికి వచ్చి చేరుతుంది తప్పితే, అందుకని ఎక్కడైతే గరళం ఉంటుందో అక్కడ దురద ఎక్కువ ఉంటుంది. మనకు కూడా శరీరంలో ఎక్కడన్నా పాయిజన్ దోమ కానీ ఏదైనా కుట్టింది అనుకోండి, వెంటనే మనం అక్కడ గోక్కోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ పాయిజన్ అక్కడ ప్రభావం చేస్తుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా గోవు ఏ విష పదార్థాలను తిన్నప్పటికీ దానికి గంగడోలు ఇక్కడ మెడ కింద వేలాడుతూ ఉంటుంది, అందులోకి వస్తుంది. కాబట్టి ఆ గంగడోలని మనం ఇలా నిమురుతూ ఉన్నట్లయితే దానికి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది, తనంతట తాను నిమురుకోలేదు కాబట్టి. అందుకే గోకుడు రాయి అని చెప్పి గోశాలల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఎవరైనా సరే మన ప్రవచనకారులందరూ, చాగంటి వారు కానీ లేదా మిగతా అందరూ కూడాను ఈ విషయం ఎక్కువ చెప్తూ ఉంటారు. గోశాలల్లో గోకుడు రాయి వేయించండి, మీకు చాలా పుణ్యం వస్తుంది అని చెప్పేసి. కారణం ఏమంటే గోవు యొక్కకి బాధ కేవలం అక్కడ మాత్రమే ఉంటుంది, ఇక్కడ దాని యొక్క గళ స్థానంలో. ఆ బాధని అది తీర్చుకోవడానికి ఒక రాయి ఉన్నట్లయితే దానికి ఆ బాధను తీర్చుకునే అవకాశం తోడ్పడుతుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా గోవు విషాహారం తిన్నప్పటికీ కూడా అద్భుతమైనటువంటి అమృతం లాంటి క్షీరాన్ని మనకిస్తుంది. ఇంకా కొన్ని విషయాలు చెబితే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. ఏమంటే గోవు తన యజమానికి ఏదైనా కానీ అనుకోని కారణం మూలంగా ఏదైనా ప్రమాదం శారీరక బాధలు కలిగితే గోవు ఆ బాధను తీర్చేటువంటి
తృణాలని కానీ, పర్ణాలని కానీ, ఆకులని కానీ అడవిలోనికి వెళ్ళి తిని వచ్చి ఆ ఇచ్చేటువంటి పాలలో ఆ ఔషధాన్ని కలిపి ఇస్తుంది. ఆ విధంగా యజమానికి వెంటనే ఆ రోగ బాధ నుండి విముక్తి కలుగుతుంది. ఇది గోవు యొక్క మహిమ. మరి వ్యవసాయ రంగంలో అన్నం ఉత్పత్తి కావడానికి మనకు గో సంతానమైనటువంటి ఎద్దు మనకు సహకరిస్తుంది. ఆవు సమస్త ప్రపంచంలోని భోజన పదార్థాలలో అద్భుతమైనటువంటి అమృత సమానమైనటువంటి పాల ఉత్పత్తుల్ని మనకి ఇస్తుంది. మానవ సమాజం ఈ రెండింటిని, ఆవు ఇచ్చేటువంటి ఆహార పదార్థాలైనటువంటి పాలని, ఘన పదార్థాలని కూడా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో స్వీకరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కానీ ఈ రోజుల్లో ఆవు పాలని కొనుక్కుంటున్నాము, ఆహార పదార్థాలని విష పదార్థాలుగా చేసి ఇచ్చేటువంటి ఫ్యాక్టరీల నుంచి తయారయ్యేటువంటి ప్యాకెట్లలో మనం కొనుక్కొని దాన్ని ఎంతో గొప్పగా మనం అనుకుంటున్నాము. నిజానికి భూమిని ఈ రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా భూమాతని ఎంత బాధ పెడుతున్నామంటే భూమాతకి సారమే లేకుండా చేసేసాము. ఎద్దు రూపంలో ఉన్నటువంటి స్వయం చాలితమైనటువంటి ట్రాక్టర్ లాగా ఎక్కడా కూడా ఎద్దును ఉపయోగిస్తే కొంచెం కూడా కాలుష్యం కలగదు భూమికి. కానీ ఆ ఎడ్లని తీసేసి ట్రాక్టర్లు, కెమికల్స్ తో కూడినటువంటి యూరియా, డిఏపి మొదలైనటువంటి భూమికి సారాన్ని ఇస్తాయి అనేటువంటి భ్రమలో మనం భూమికి వాటిని ఇస్తున్నాం. ఆవు యొక్క మలమూత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, లేదా గోవు యొక్క పంచితము, గోవు యొక్క మయాన్ని ఇది వరకటి కాలంలో మనము భూమికి ఆహారంగా ఇచ్చేవాళ్ళము. వాటి స్థానంలో ఇప్పుడు ఏ రైతు ఇంట్లో కూడా భారతదేశంలో గోవులు లేవు, ఎడ్లు లేవు, గో సంతతి లేదు, వృషభాలు లేవు. కాబట్టి ఏమివ్వాలి భూమికి ఆహారము? ఆల్టర్నేట్గా ఇంట్లో మనకి వెంటనే షాపుల్లో కనిపించేటువంటి యూరియా, అమోనియా, ఫాస్ఫేట్ ఇలాంటి కెమికల్స్ అన్నీ కూడాను మనం ఇవ్వటంతో 4-5 సంవత్సరాలలో భూమి నిర్వీర్యమైపోతుంది. అలాంటి నిర్వీర్యమైపోతున్నటువంటి భూమి నుంచి వచ్చేటువంటి మొక్కల నిండా కూడా అనేక కీటకాలు ఆశిస్తున్నాయి. ఇది వరకటి రోజుల్లో ఈ కీటకాలు అసలు ఉండేవే కాదు. పంటల్లో కీటక రహితమైనటువంటి పంటల్ని మనం తింటూ ఉండేవారు. అలాంటి పంటల యొక్క ఫలాలని తినేటువంటి మనము ప్రతి ఫలంలోనూ కీటకమే. ఈ రోజున ప్రతి ధాన్యంలోనూ అవి 4 రోజులైతే పాడైపోతూ ఉంటాయి. కారణము ఆ కీటకాలు, ఆ ఫలాలు కలిసి ఉండటంతో అవి మనకి తినేటువంటి యోగ్యంగా లేవు. మరి దీనికి కారణం ఏమిటి అంటే మన యొక్క వ్యవసాయం నుంచి గోవును తప్పించడం మాత్రమే. తిరిగి భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గోవును ఎప్పుడైతే వ్యవసాయంలోకి మళ్ళీ తీసుకువస్తామో అప్పుడే మనకి అద్భుతమైనటువంటి ప్రసాదంతో కూడినటువంటి భగవత్ ప్రసాదం లాగా ఉన్నటువంటి పంటలు మనకి మళ్ళీ వస్తాయి. అప్పటి వరకు మనకి ఈ విధమైనటువంటి కృత్రిమమైనటువంటి ఆహారాలతో జీవించవలసి వస్తుంది. ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి అనేక దేశాలు ప్లాస్టిక్ బియ్యాన్ని కూడా తయారు చేస్తున్నాయి, ప్లాస్టిక్ పదార్థాలను తయారు చేస్తున్నాయి. ఈ మధ్య తులసి మాత మనకి పెంచడానికి కష్టమయ్యి ఇళ్లలో ప్లాస్టిక్ తులసి మాతలు పెడితే దాని చుట్టూ ప్రదక్షిణాలు చేస్తున్నారు. ప్లాస్టిక్ తులసి మాత చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేయడం అంత అవివేకమైనటువంటి మాట ఇంకేమైనా ఉందా అసలు మనకి? మరి ఈ రోజుల్లో అనేక మంది గుళ్ళల్లో, ఇళ్లలో ప్లాస్టిక్ తోరణాలు కడుతున్నారు. ప్లాస్టిక్ ఈ విధంగా ప్లాస్టిక్ తోరణాలే కాకుండా ప్లాస్టిక్ తులసి మాతల్ని కూడా పెట్టి దాని చుట్టూ ప్రదక్షిణాలు చేయడం అనేటువంటిది ఎంత మూర్ఖత్వానికి వెళ్ళిపోతున్నాము. కనీసం గోదానము చేయడానికి ఊళ్ళలో ఒక్క గోవు కూడా లేదు. నేను మొన్న మధ్య కరీంనగర్ వెళ్ళాను. ఆ ఊరు మొత్తానికి ఒకటే ఒక్క గోవు ఉంది. ఆ ఒక్క గోవే ఆ ఊళ్ళో ఎవరైనా సరే గృహప్రవేశం కావాలన్నా, ఏం చేయాలన్నా సరే, పూజ చేయాలంటే ఊరికి ఒక్క గోవు కూడా ఈ రోజుల్లో లేకుండా కరువైపోయింది. కాబట్టి నిజానికి మనకి పర్యావరణం గురించి ఈ రోజుల్లో తెగ బాధపడిపోతున్నాం అందరం.
గత కొన్ని రోజులుగా టీవీలు తెరిస్తే ఎక్కడ చూసినా కొట్టుకుపోయేటువంటి, వరదల్లో కొట్టుకుపోయేటువంటి కార్లు, ఏరోప్లేన్స్, హెలికాప్టర్స్, ఏరోడ్రమ్స్ కూడా కొట్టుకుపోతున్నాయి. ఏరోడ్రమ్స్ లో ఉన్న అన్ని కొట్టుకుపోతున్నాయి. దేశము కూడాను జర్మనీ లాంటి అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్, యూరోప్, ఇంగ్లాండ్, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ అన్ని దేశాలలో కూడాను, చైనాలో చెప్పనే అక్కర్లేదు, మొత్తం వాళ్ళ యొక్క వందల కొలది కార్లు, అత్యంత ఖరీదైనటువంటి కార్లు నీళ్లలో తేలుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాయి, సముద్రంలో పడవలు వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా. మరి దీని అంతటికీ కారణం ఏమిటి అంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని అంటున్నాను. గ్లోబల్ మొత్తం, ప్రపంచం మొత్తం కూడా వేడెక్కిపోతుంది. దీనికి కారణం ఏమిటి? ఇలాగ గ్లోబల్ వార్మింగ్ రావడానికి కారణము మనం వాడేటువంటి ఇంధనాలు, పెట్రోల్, తర్వాత ఇతర ఆయిల్స్, డీజిల్, ఇవి కాకుండా ఏసీలు. ప్రపంచం మొత్తంలో అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్లో అసలు ఏసీ లేకుండా ఉండేటువంటి పనే ఉండదు. కార్లో ఏసీ, ఇంట్లో మొత్తం ఇల్లంతటికి కలిపి ఏసీ, అదేవిధంగా స్టోర్స్కి వెళ్తే ఏసీ. వీటి నుంచి వచ్చేటువంటి పాయిజనస్ గ్యాసెస్, ఇవి కాకుండా ఉద్గారాలు, ఇండస్ట్రీస్ నుంచి నిరంతరము వెలువడుతూ ఉండేటువంటి ఉద్గారాలు. మరి వీటన్నిటి యొక్క నుంచి కాపాడడానికి ఏదైనా ఉందా అంటే ప్రపంచంలో ఒకే ఒక్క ప్రాణి ఉంది వీటన్నిటి నుంచి ప్రపంచాన్ని తిరిగి కాపాడేది, అది గోవు. గోవు యొక్క పేడని ఎండబెట్టి, ఆ గోవు యొక్క పేడ ఎండినటువంటి పిడకలు, ఉపలా అని హిందీలో అంటారు, అలాగే పిడకలు, లేకపోతే కౌడంగ్ కేక్స్ అని ఇంగ్లీష్ లో అంటున్నారు. సో ఈ విధంగా కౌడంగ్ కేక్స్ ని మనం గనక యజ్ఞములో ఆహుతిస్తూ దాని మీద అక్షతలు, బియ్యం ఏవైతే ఉంటాయో అన్బ్రోకెన్ అంటే ముక్కలు కానటువంటి బియ్యాన్ని ఆవు యొక్క నేతిలో ముంచి వాటిని గనక ఆవు పెడక ద్వారా కలిపి మనం గనక ప్రజ్వలింపజేసినట్లయితే దాని నుంచి వచ్చేటువంటి వాయువులు వీటికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసి ప్రపంచ పర్యావరణాన్ని కాపాడతాయి అనేటువంటి విషయాన్ని శాస్త్రజ్ఞులు ధృవీకరించారు. అలాగే గోవు పేడ నుంచి వచ్చేటువంటి గోబర్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో ఇది నిజంగా ప్రజలకి ఎంతో ఉపయోగకరమైనది. దీని నుంచి దీనికి మించినటువంటి స్వచ్ఛమైన శుభ్రమైన ఇంధనం ఇంకొకటి ప్రపంచంలో లేదు. గోబర్ గ్యాస్ కి మించినటువంటి ఇంధనం లేదు. కాబట్టి మనం మన దేశంలో గో సంపద నుంచి వచ్చినటువంటి పేడని ఈ మధ్యనే ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు ఏం చేశారంటే ఒక వినూత్నమైనటువంటి ప్రయోగం చేశారు. నేను ఉత్తరప్రదేశ్ అన్ని ప్రాంతాలకి వెళ్ళి ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి గో డైరెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరితోనూ కలిసి సమావేశం అవుతూ ఉంటాను. ఆ సమావేశాల్లో నాకు తెలిసిందేమంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో చక్కగా ప్రతి గోశాల నుంచి ₹2 కిలోకి పేడని సేకరించి మొత్తం ఊర్లో వచ్చిన పేడంతా ప్రభుత్వమే ఒక చోటకు తీసుకువచ్చి పెద్ద పెద్ద ప్లాంట్స్, గోబర్ గ్యాస్ ప్లాంట్స్ పెట్టి అందులో నుంచి వచ్చే గ్యాస్ని మొత్తము రవాణా సౌకర్యాలు, కార్లలో, బస్సుల్లో, వాటిల్లో నింపి నడపడానికి కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంది. అలాగే మిగిలిపోయినటువంటి స్లర్రీ వేస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుంచి మళ్ళీ ఆ పేడ యొక్క వేస్ట్ స్లర్రీ నుంచి మొత్తము ఎరువులు తయారు చేసి, గో ఆధారిత ఎరువులుగా తయారు చేసి గో ఆధారిత వ్యవసాయానికి రైతులకు అందిస్తుంది. అద్భుతమైనటువంటి విషయం ఇది. కేవలము ఒక ప్రాంతం కాదు, భారతదేశం నిండా రావాలి. భారతదేశమే కాదు, ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలు కూడా గోవులని పెంచి వాటి యొక్క పేడతో ఈ విధమైనటువంటి గోబర్ గ్యాస్ ప్లాంట్స్ గనక తయారు చేస్తే 2 రకాల ఉపయోగము. ఒకటి గ్యాస్, మనకి అద్భుతమైనటువంటి గ్యాస్, ఇందులో అయితే స్వచ్ఛమైనటువంటి గ్యాస్, శుభ్రమైనటువంటి గ్యాస్ వస్తుంది. రెండవది పర్యావరణము కలుషితం కాదు. మూడవది భూమికి కావలసినటువంటి ఈ స్లర్రీ నుంచి మళ్ళీ ఎరువులు తయారై వెళ్తాయి. మనకి కావలసినంత పేడ మన దేశంలో ఉంది, వేస్ట్గా అవుతోంది. దానిని సరి అయినటువంటి ఉపయోగం జరగట్లేదు. ప్రభుత్వాలు కలగజేసుకుని ఈ విధమైనటువంటి సరి అయిన ఉపయోగాన్ని కలిగించేటువంటి పనులు చేయాలి. ఈ విధంగా మనకి వ్యవసాయానికి అద్భుతమైన మంచి శ్రేష్టమైన ఎరువుల్ని మనం సప్లై చేయాలి, కెమికల్ ఎరువులని కానే కాదు. మరి ఆవు పేడే మనకు అసలు నైవేద్యం. మనం భగవంతుడికి నైవేద్యం పెడతాం కదా. కంచి పరమాచార్య యొక్క జీవిత చరిత్రలో మీరు చూసినట్లయితే వారు ఆవు పేడని నాలుకకు రాసుకుని తన యొక్క రోజు ప్రారంభించేవారు.
ప్రతిరోజు కూడా. అంటే ఆవు పేడ అంత పవిత్రమైనది అని మన యొక్క విశ్వ గురువులందరూ కూడాను మనకి తెలియజేస్తున్నారు. ఆవు పేడ అమృతం లాంటిది అనేటువంటిది. ఆవు మూత్రం పొలంలో పోస్తే భూమాతకు అమృతం అందించినట్లే. ఆవు పాలు మనకు అమృతం అయితే భూమాతకి అమృతము ఆవు పేడ, ఆవు మూత్రము. వీటిని 1 గ్రాము మట్టిలో 10,000 సూక్ష్మ జీవులు ఉంటాయి అని చెప్పేసి ఇటీవల మనకి శాస్త్రజ్ఞులు తెలియజేశారు. ఆ 10,000 సూక్ష్మ జీవులు కూడా ఈ రోజు ఉండకుండా నాశనం అయిపోతున్నాయి భూమిలో. ఎందుకు? మనం వేసేటువంటి కెమికల్స్ వాటిని జీర్ణం చేసుకోలేక అవన్నీ చచ్చిపోతున్నాయి. ఈ రోజుల్లో ఒక్క పొలంలో కూడా మీరు ఏ పొలంకైనా వెళ్ళండి, పొలంలో తవ్వి చూడండి, ఎక్కడా వానపాములు మీకు కనిపించవు. ఎందుకంటే వానపాములన్నీ కూడా ఈ పొలాల్లో వేసేటువంటి కెమికల్స్ ని భరించలేక, వాటి వాసన భరించలేక 10-15 అడుగుల లోపలికి భూమిలోకి వెళ్ళిపోయినాయి. కాబట్టి రైతులు ఏం చేస్తున్నారు? ట్రాక్టర్లతో దుక్కి దున్నుతున్నారు. ఎంత లోతుకు దుక్కి దున్నుతున్నారంటే ఎంత లోతు 2 అడుగుల లోతుకు దుక్కి దున్నుతున్నారు. భూమిని నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు. భూమి పై పొరలను నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు. రైతులు ఈ విధంగా నిర్వీర్యం చేస్తుంటే ప్రభుత్వ పాలకులు భూమిని ఎక్కడ పడితే అక్కడ గనుల పేరు మీద తవ్వేసి మొత్తంలో ఉన్నటువంటి భూమి మధ్యలో ఉన్నటువంటి అనేక అమూల్యమైనటువంటి ధాతువులన్నిటినీ కూడాను బయటకు తోడేసి మనకి అందిస్తున్నాం అనేటువంటిది ఏదో ఫేవర్ చేస్తున్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు. కానీ నిజానికి వాళ్ళు చేస్తున్నది ఫేవర్ కాదు. ఈరోజు చైనాలో విలయ తాండవం జరుగుతోంది వరద నీరు. కారణం ఏంటి? సహజంగా ప్రవహించే నదులన్నిటినీ కొన్ని వేల నదుల మీద ఆనకట్టలు కట్టేసి ఆ నీటిని ఆపటంతో ఆ నీటి యొక్క భారానికి భూమి అంతా కూడా కదిలి అక్కడ భూ ప్రళయం వస్తుంది. మరి పర్యావరణం వేడెక్కటం మూలంగా హిమనదాలన్నీ కూడా కరిగిపోయి యూరోప్, నిన్ననే నేను చూశాను టీవీలో, హిమనదాలన్నీ కూడాను కరిగిపోయి యూరోప్ మొత్తం కూడాను మునిగిపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. కేవలం ఒక దేశము కాదు, మొత్తం యూరోప్ మునిగిపోయే ప్రమాదంలో ఉంది. మానవాళి మనుగడకే ప్రశ్నార్థకంగా రాబోయేటువంటి ఎక్కడో ప్రళయం ఇంకా కలియుగ అంతం వరకు ఉంటుందని అనుకోకర్లా. రాబోయేటువంటి కొద్ది సంవత్సరాలలోనే మొత్తము ప్రపంచము తారుమారయ్యేటువంటి స్థితి వచ్చేటువంటిది ఉంది. దీన్ని మొత్తం నుంచి రక్షించగలిగేటువంటిది ఒకే ఒక్క సొల్యూషన్, ఓన్లీ వన్ కీ, గోమాత. ఒక్కసారి అందరూ చప్పట్లు కొట్టండి. అందరూ వింటున్నారా? కరతాళ ధ్వనులు చేయండి. ఈ సమయం కరతాళ ధ్వనులు చేసుకోండి. గోమాతని, ఇలాంటి గోమాతని, ఇంకా గోమాత యొక్క విషయాలు చెప్పాలి అంటే చాలా ఉంది. 2 గంటలు నాకు సమయం ఇచ్చినా సరిపోదు. ఎందుకంటే పాల ద్వారా ఎలాంటి రోగాలు నయమవుతాయి, వెన్న ద్వారా ఎలాంటి రోగాలు నయమవుతాయి, మజ్జిగ ద్వారా ఎలాంటి రోగాలు నయమవుతాయి, మరి గోమూత్రం ద్వారా ఎలాంటి రోగాలు నయమవుతాయి, ఇలాంటివి అనేక విషయాలు, గోమయం ద్వారా ఏ విధంగా అవుతాయి, ఇలాంటివి చెప్పుకుంటూ పోతే ఇది ఒక 2-3 గంటల సేపు జరిగేటువంటి కార్యక్రమం. సహజంగా నా యొక్క ప్రోగ్రాంలన్నీ కూడా 3 గంటలు కనీసము స్పీచ్ నడుస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది కేవలం 40-50 నిమిషాలు. కాబట్టి ప్రభాకర్ రావు గారు, ఎంత సమయం ఉంది ఇంకా? మనకి అద్భుతమైనటువంటి ఈ గోవుని మళ్ళీ తిరిగి రక్షించడం ఎలాగా అనే ఉద్దేశంతో మీరు చెప్పిన ఒక 2-4-3 విషయాలు చెప్పి నేను ఆ భాగానికి వెళ్తాను. అదేమంటే ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తంలో మనం అందరము కూడా గోవుని రక్షించాలి, గో సంతతిని వృద్ధి చేయాలి అంటారు. కానీ ఎలా అనేటువంటిది ఇక్కడ పెద్ద ప్రశ్న మనకి. దీని మీదనే ఆలోచించి ఒక 10 సంవత్సరాల క్రితము మన భారతదేశంలోని అన్ని గోశాలలు నేను వెళ్ళాను. పథమేడాలోని అద్భుతమైనటువంటి రాజస్థాన్లో ఒక 50 గ్రామాలు కలిపి ఒకటే గోశాలగా చేసి 50 గ్రామాలలో గోవులు చక్కగా విహరిస్తూ జీవిస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి గోశాలలకు వెళ్ళాను. ఇంకా అన్ని రాజ్యాలలో, అన్ని స్టేట్స్లో ఉన్న గోశాలలు చూశాను. అయితే 90%, 99%, 90% గోశాలలు మన దేశంలో కేవలము గోరక్షణ అనే పేరు మీద నడుస్తున్నాయి. పోలీసులు వధశాలలకు వెళ్ళేటువంటి గోవుల్ని పట్టుకుని, లారీలను పట్టుకుని, ఆ గోవుల్ని ఎవరైనా గోశాలలకు ఇస్తాము అంటే తీసుకుని ఆ గోవుల్ని రక్షణ చేస్తున్నటువంటి గోశాలలే మన దేశంలో ఎక్కడ చూసినా కనిపిస్తాయి.
ఆ గోశాలల్లో పాలు ఉండవు, ఎందుకంటే ఆ ఆవులన్నీ కూడాను వట్టిపోయినవైనా అవుతాయి లేదా క్షీణ దశలో ఉండి ఉంటాయి. అలాంటి ఆవుల్ని పోషించటానికి ఇలాంటి గోరక్షణ అనే పేరు మీద మన దేశంలో 90% గోశాలలు ఉన్నాయి. కానీ వాటి మూలాన పునరుత్పత్తి, గోవంశ ఉద్ధరణ అనేది జరగట్లేదు అని గ్రహించి నేను ఒక చిన్న ప్రాక్టికల్గా చూద్దామని ఒక ప్రాజెక్టు ప్రారంభించాను. అది దేశీ గోశాల అనే పేరు మీద. ఇందులో పాలిచ్చేటువంటి ఆవుల్ని తీసుకొచ్చి దూడలని వదిలిపెట్టి వాటి ద్వారా అవి సగం పాలు తాగిన తర్వాత మిగతా సగం పాలు మనం చేతులతోనే పిండి, మిషన్లతో కాకుండా ఇది వరకటి రోజుల్లో ఇళ్లల్లో ఏ విధంగా గోవుల్ని పెంచుతామో అదే పద్ధతిలో మన భారతీయ సంప్రదాయం ప్రకారం గోవు పాలు తీసి ఆ పాలని చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమాజానికి పంచిపెట్టడం. అసలు గోవులు గోశాలకు వచ్చినటువంటి యువకులు కార్లలో వచ్చి ఇవి ఆవులేనా అండి అని అడిగేటువంటి పరిస్థితి. ఆవులు కరుస్తాయి జాగ్రత్త అని పిల్లలకి చెప్తూ ఉంటారు. ఆవులు కరుస్తాయి, కుక్క సంస్కృతి అలవాటైపోయింది అందరికీ. కాబట్టి ఇలాంటి వాటి నుంచి మనం మార్చాలి అన్నట్లయితే ఒక అద్భుతమైనటువంటి గోశాలలు ఈ రోజులు రావాలి. గో రక్షణ అనేటువంటిది మంచిదే, కానీ ఒక అడుగు ఇంకో కొంచెం ముందుకు వేయాలి. మనం గో సంవర్ధన అనే దానికి వెళ్ళాలి. ఎన్నాళ్ళు రక్షిస్తూ కూర్చుంటాం? 70 సంవత్సరాల నుంచి గోరక్షణ అనే పేరు మీద గోవులు రోజు బలైపోతున్నాయి. ఉదాహరణకి వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు లుకిస్ట్ పాలసీ అనేటువంటిది ఒకటి పెట్టారు. అంటే తూర్పు దేశాల వంక మనం చూడాలి, వాటిని వదిలిపెట్టేసి యూరోప్ దేశాల వంకే, వెస్ట్ వంకే మనం ఎప్పుడూ చూస్తున్నాం అనేటువంటిది. మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత నేను ఒక్కసారి పార్లమెంట్లో మెంబర్స్ అందరినీ కలిసినప్పుడు చెప్పా, ఎంతకాలం ఈ లుకిస్ట్ పాలసీ మనం చూస్తూ కూర్చుంటాం, కమాన్ యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ పెట్టండి అని అన్నప్పుడు వెంటనే ఇప్పుడు యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ, ఈస్ట్ దేశాల వంక మనం మిత్రతా భావాన్ని చేతులు చాపి పెట్టంగానే ఈస్ట్లో ఉన్నటువంటి దేశాలన్నీ కూడాను భారత మాతని తమ పెద్దమ్మగా కీర్తిస్తున్నాయి. వాళ్ళ దేశం వాళ్ళకి మాతృభూమి అయితే భారతదేశం వాళ్ళ అమ్మమ్మగా లేకపోతే పెద్దమ్మగా కీర్తిస్తూ మనకి ఎంతో సన్నిహితంగా వచ్చేసాయి. అదేవిధంగా గోవుల్ని రక్షించడంతో పాటు గో సంవర్ధన చేయాల్సినటువంటి అవసరము ఉంది. దీన్ని గుర్తించి నేను ఈ విధంగా గోశాల పెట్టి, అది ఒక ప్రాజెక్ట్ లాగా పెట్టి 10 ఆవులతో ఎవరైనా సరే గోశాల పెట్టచ్చు. అయితే గోశాల పెడితే వారికి లాభం ఏంటి? ఉద్యోగాలు మానుకుని ఎక్కడ పెడతాం? ఉద్యోగం చేయక్కర్లేదు, మీ ఉద్యోగం మానేసిరండి. 10 ఆవులు పెడితే నెలకి 1,50,000 రూపాయలు ప్రాఫిట్ వస్తుంది. 20 ఆవులు పెడితే నెలకి 3 లక్షల రూపాయలు ప్రాఫిట్ వస్తుంది. 40 ఆవులు పెడితే నెలకి 4 లక్షల రూపాయలు ప్రాఫిట్ వస్తుంది. మీ ఉద్యోగంలో ఎంత సంపాదిస్తారో అంత కేవలము గోశాల పెట్టి కేవలము ఉదయం 3 గంటలు సాయంత్రం 3 గంటలు మీరు అక్కడ కూర్చోవడమే మేనేజ్ చేయాలి. పని చేసేటువంటి వాళ్ళు 10 మంది ప్రతి గోశాలలో. ఇప్పుడు నాకు 10 మందిని నేను పోషిస్తున్నాను. ఈ విధంగా 10 మంది వర్కర్స్ మనము కేవలం మేనేజ్ చేయడం మొదలెడితే చుట్టూ ఉన్న సమాజానికి 2,000 మంది ఇప్పుడు రోజు కూడా గోక్షీరాన్ని తాగుతున్నారు. ప్రతి ఇంట్లో కూడాను మిద్దె మీద తోటలు అనేది ఈ రోజుల్లో చాలా ఫ్యాషన్ అయింది. ఇక్కడ ఇండియాలో, హైదరాబాద్లో ఆ మిద్దె మీద తోటలకి ఆవు పేడని, ఆవు మూత్రాలతో చేసినటువంటి పదార్థాలని వాడుతున్నారు. ఎందుకంటే అవేర్నెస్ వస్తుంది ప్రతి వేర్లో కూడా, మనం కెమికల్స్ వాడకూడదు. ఆ విధంగా గోశాలకు వచ్చి రోజు పేడని, మూత్రాన్ని కొనుక్కు వెళ్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా గోశాల నిజంగా గోవు లక్ష్మీదేవి. లక్ష్మీదేవి మనకి ఏమిస్తుంది? డబ్బు ఇస్తుంది. మరి గోవు కోసం దానం అడగడం ఎందుకు? అనేక గోశాలలకు వెళితే మేము గోవుల్ని పెంచుతున్నాము, గోవుల్ని పెంచేందుకు చాలా ఖర్చు అవుతుంది, మాకు ఏదన్నా దానం ఇవ్వండి, ఆహారానికి, గోవుకి ఆహారానికి అని ప్రతి గోశాలలో బోర్డులు ఉంటాయి. దీనికి ఇంత, దీనికి ఇంత, గోవుకి రోజుకి ఆహారానికి ఇంత అని. ఆ పద్ధతి తీసేస్తూ అలా కాకుండా గోవుకి అసలు దానం గురించి మేము అడగము. గోవే నాకు ఎంత డబ్బు ఇస్తోందంటే నేనే ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటాను. నా జీవితంలో నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు నేను సంపాదించలేదు, కానీ ఇప్పుడు వద్దంటే డబ్బు వస్తుంది నాకు. ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నా నేను ఇక్కడ మీ డాక్టర్ మల్లికార్జునరావు, ఇక్కడ ఈ సభాముఖంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను, గోశాల పెట్టండి ప్రతి వాళ్ళు కూడాను. ప్రతి వాళ్ళు, నేను కన్సల్టెంట్గా ఉండి ఇక్కడ అందరి చేత గోశాలలు పెట్టిస్తున్నాను. ఇప్పటికే ఈ ఏడాది ప్లవనామ సంవత్సరంలో 100 గోశాలలు పెట్టాలి అనే నిర్ణయం తీసుకుంటే 4 గోశాలలు ఇప్పుడు వచ్చాయి.
ఇంకొక 20 మంది లైన్ లో ఉన్నారు, గోశాల స్థలం చూసుకుంటున్నారు హైదరాబాద్ నగరం చుట్టూత. ఇది మన దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి ప్రాంతంలోనూ రావాలి. ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా పాలిచ్చేటువంటి గోశాలలు, గోవు పాలతో ప్రతి కాలనీలో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడాను ఆవు పాలు తాగాలి. ఇప్పుడు నా దగ్గర 2000 మంది పిల్లలకి ఇళ్లలో వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి పాలు కొనుక్కెళ్తున్నారు. మా పిల్లలకి మాత్రం గోవు పాలు కావాలి, మరి మీరెందుకు తాగరు అంటే నవ్వుతారు అందరూ. వాళ్ళకి గేదె పాలు అలవాటైపోయినాయి, ప్యాకెట్ పాలు అలవాటైపోయినాయి, లేకపోతే సీసాలు అలవాటైనాయి. ఏం చేద్దాం, సరే నెక్స్ట్ జనరేషన్ అన్నా బాగుపడుతుంది. ఈ విధంగా ఈ మధ్యలో ఈ విషయం మీకు చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే, పాలిచ్చేటువంటి గోశాలలు దేశం మొత్తంలో విరివిగా రావాలి. ప్రతి నగరంలోనూ రావాలి. మన దేశంలోనే కాదు, ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా రావాలి. ప్రపంచ దేశాలలో పాలు సమృద్ధిగా ఉన్నాయి, కానీ అవి మన దేశం యొక్క ఆవుల యొక్క పాలు కాదు. జెర్సీ, హెచ్ఎఫ్ మొదలైన వాటిల్లో నుంచి వచ్చేటువంటి పాలని A1 అంటారు. A1 ప్రోటీన్ అందులో ఉంటుంది. మన దేశీయ ఆవుల నుంచి వచ్చేటువంటి పాలల్లో A2 ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఈ A2 ప్రోటీనే కీలకమైనటువంటి విషయము మన పాలల్లో. ఈ A2 ప్రోటీన్ ఎలా వస్తుంది మన పాలల్లోకి అంటే, మూపురం ఏదైతే ఉందో, వీపు మీద ఉండేటువంటి మూపురము, ఆ మూపురం నుంచి పాల యొక్క స్థనాల వరకు కూడా సూర్యకేతునాడి అని అంటారు, స్వర్ణకేతునాడి అని కూడా అంటారు. ఆ మూపురం మీద ఉదయం పూట గోవు యొక్క మూపురం మీద సూర్యకిరణాలు పడంగానే అక్కడి నుంచి వెళ్ళేటువంటి ఒక ప్రవాహము, కాంతి ప్రవాహము పాలల్లోకి వెళ్తుంది, దాని రక్తంలోకి వెళ్తుంది. రక్తం నుంచి పాలు తయారవుతాయి. ఆ స్థనంలో ఆ పాలని మీరు పిండిన తర్వాత మీరు కాస్తే ఆ మీగడ కానీ అవన్నీ కూడా బంగారం రంగులో ఉంటాయి. ఇది సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి బంగారం, సూర్యకిరణాలు బంగారు రంగులో ఉంటాయి కదా, ఆ బంగారాన్ని కేవలము గ్రహించగలిగినటువంటి ఒకే ఒక్క ప్రాణి భారతదేశం కాదు, ప్రపంచంలో, ఈ విశ్వంలో గోవు మాత్రమే. కొన్ని వృక్షాలు గ్రహిస్తాయి సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ బంగారాన్ని. ఆ వృక్షాలలో బంగారం ఉంటుంది. గోవు యొక్క శరీరంలో పాల ద్వారా బంగారాన్ని ఇవ్వటమే కాకుండా, గోవు యొక్క మూత్రంలో మొన్న మధ్యనే ఈ యొక్క 2 నెలల క్రితం వచ్చినటువంటి వార్త, భారతదేశంలో శాస్త్రజ్ఞులు గోవు యొక్క మూత్రం నుంచి, గిరి ఆవు యొక్క మూత్రం మీద పరిశోధనలు చేశారు. ఆ మూత్రం నుంచి బంగారాన్ని తీశారు. తక్కువ మాత్రమే, అది ల్యాబ్లో జరిగింది. కానీ గోవు మూత్రంలో బంగారం ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని మన శాస్త్రజ్ఞులు ఈ మధ్యనే ధృవీకరించారు. అంటే మన వేదాలలో, మన పురాణాలలో చెప్పినటువంటి ఏ ఒక్క విషయము కూడా అసత్యము కాదు అనేటువంటిది మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా దేశీ ఆవుని పెంచినట్లయితే మీ దశ మారుతుంది, మీ దిశ మారుతుంది. నేను రోజు ఆవు పాలతో చేసిన పాయసం తిని ఈరోజు ఉదయం ప్రారంభిస్తున్నాను. అంటే ఏదో తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది, చదువెందుకు ఆ తర్వాత విషయాలు చెప్పను కానీ 10 గోవులు కాచుకున్న పాయసము వచ్చు అనేటువంటి సామెత. అంటే 10 ఆవులు కాస్తే గోవుల్ని పెంచితే మనకు రోజు పాయసంతో భోజనం చేసేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జీవితం మనకు ఉంటుంది అనేటువంటి దాని యొక్క సారాంశం. కాబట్టి ఇలాంటి ఒక దేశీయ ఆవు గనక మన ఇంట్లో ఉంటే, ఈ పంచగవ్య గృహ వైద్యం అంటాం మనం. ఇంట్లోనే మనం వైద్యం చేసుకోవచ్చు, మన శరీరానికి కానీ మన ఆత్మకి కానీ. ఈ విధంగా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రయోజనము, శరీరంలో పాలు తాగటం ద్వారా, ఆవు పాలు తాగటం ద్వారా రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. దీన్నే ఇమ్యూనిటీ అని ఈ మధ్య దానికోసం అనేక రకాల మందులు తయారవుతున్నాయి ప్రపంచంలో, ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ అని. ఆ బూస్టర్స్ ఏమీ అవసరం లేదు. రోజు ఆవు పాలని ఉదయము సాయంత్రము 2 గ్లాసులు కనుక తాగినట్లయితే, ఆ విధంగా ఆవు పాలల్లో ADG అనేటువంటి ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రోటీన్స్ అన్నీ కూడాను మనకి శరీరంలో చక్కగా కణాలకి, క్యాన్సర్కి గురి కాకుండా చేస్తాయి. పురుషులకు వీర్య వృద్ధి అవుతుంది, అలాగే స్త్రీలకి స్తన్య వృద్ధి అవుతుంది. పిల్లలు పుడతారు, కానీ వాళ్ళకి పాలు ఇచ్చేందుకు పాలు ఉండవు, వెంటనే డబ్బా పాలు లేకపోతే వేరే పాలు. ఈ అవసరమే ఉండదు ఆవు పాలు కనుక తాగినట్లయితే. అలాగే పాలు శరీర నిర్మాణానికి అత్యవసరమైనటువంటి ఆహారము. ఆవు పాలల్లో మాంసకృతులు, కొవ్వులు, కార్బోహైడ్రేట్లు, విటమిన్లు, సేంద్రియ లవణాలు, అదేవిధంగా మినరల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి.
ఆవు పాలలో మన దేహ నిర్మాణానికి కావలసినటువంటి మాంసకృతులన్నీ అమినో యాసిడ్స్ అని ఎవరైతే అంటారో మెడికల్ పరిభాషలో అవన్నీ ఉన్నాయి. అవి చాలా తేలికగా జీర్ణమయ్యేటువంటి యాసిడ్స్ గా ఉన్నాయి మనకి. మిగతా కొన్ని పదార్థాలు తొందరగా జీర్ణం కావు, ఆయాసపడుతూ ఉంటాము భోజనం చేసిన తర్వాత. కానీ ఆవు పాలు తిని ఆయాసపడిన వాడు ఎవడూ ఉండడు. ఆవు పాలు ఎలాంటి రోగికైనా సరే, ఎంతటి వృద్ధుడైనా సరే, ఎన్ని తాగినా సరే ఆయాసం అనేది ఆవు పాలలో ఉండదు. ఎందుకంటే అది వెంటనే జీర్ణమైపోతుంది. ఈ విధంగా ఆవు పాలల్లో ఉన్నటువంటి వెన్నలో, ఆవు పాలలోని కొవ్వు వెన్న రూపంలో సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన కణాలుగా విభజింపబడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆవు పాల వెన్న చాలా తేలిగ్గా జీర్ణమవుతుంది. ఆ వెన్న నుంచి చేసినటువంటి నెయ్యి కూడా చాలా తేలిగ్గా జీర్ణమవుతుంది. మరి ఇలాంటి అన్ని పశువుల యొక్క పాల కన్నా కూడా మన దేశీ ఆవు యొక్క పాలు శ్రేష్టమైనవి. ఎందుకు అంటే వాటిలో ఉండేటువంటి ఫ్యాట్ చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. అందుకనే ఆవు పాలు పల్చగా ఉంటాయి అని అందరూ అంటారు. కానీ శ్రేష్టమైనటువంటివి ఆవు పాలు. చిక్కగా గేదె పాలు కూడా మంచివే. ఎవరైతే కండలు పెంచాలనుకుంటారో కండలు పెంచేందుకు గేదె పాలు పనికొస్తాయి. ఆవు పాలు బుద్ధి బలాన్ని, నెర్వస్ని టోనప్ చేసేందుకు, అలాగే బౌద్ధిక, శారీరక, మానసిక 3 శక్తుల్ని ఇచ్చేటువంటిది ఆవు పాలు. గేదె పాలు శారీరక శక్తి మాత్రమే ఇస్తుంది. జెర్సీ హెచ్ఎఫ్ పాలు శారీరక, మానసిక, బౌద్ధిక శక్తుల్ని నిర్వీర్యం చేస్తూ రోగాలను ఇస్తాయి. ఇది ఈ మూడిటికి ఉన్న ప్రత్యేకత. మరి ఆవు పాలతో మనం గృహ వైద్యం చేసుకోవచ్చు అనేక రకాలుగా. శరీర దౌర్బల్యం అంటే శరీరం క్షీణించిపోతోంది, ఎనర్జీ లేదు, అలాంటప్పుడు ప్రతిరోజు ఉదయం ఒక 100 మిల్లీలీటర్ల ఆవు పాలను తీసుకొని అందులో కలకండ లేక పంచదార దీన్ని గనక కలిపి సేవించడంతో బలహీనత పోతుంది అని మనకు ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెప్తోంది. అలాగే మనకి దాహం ఎక్కువ వేస్తూ ఉంటుంది కొంతమందికి. అలా ఆవు పాలు, మంచినీళ్ళు 2 సమంగా కలుపుకుని తాగితే దాహానికి కారణము వేడి పెరగటం శరీరంలో, ఆ వేడి తగ్గిపోతుంది అనేటువంటిది మనకి ప్రతి విలేజ్లో, ప్రతి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి అమ్మమ్మలకి, నాన్నమ్మలకి, తాతయ్యలకి వీళ్ళందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం. ఈ జనరేషన్లో ఉన్న బాగా చదువుకున్న వాళ్ళకి ఏమీ తెలియనటువంటి విషయం. మరి ఆమాతిసారం అంటారు, జిగురుతో కూడినటువంటి విరేచనాలు వస్తూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు 1/4 కప్పు వేడి ఆవు పాలల్లో 1 స్పూన్ నిమ్మరసం కలిపి తాగితే ఆ విరోచనాలు తగ్గిపోతాయి. ఎవరైనా నోట్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడాను. అలాగే జలుబు, దగ్గు బాగా వస్తూ ఉంటుంది. వేడి ఆవు పాలల్లో 1/4 స్పూన్, 1 స్పూన్లో 4వ వంతు పసుపు వేసి కాచిన తర్వాత 1 స్పూన్ బెల్లం కలిపి వేడి చేసి తాగితే జలుబు, దగ్గు నెమ్మదిగా తగ్గిపోతాయి. వీటి కోసము ఫార్మసీ చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు, డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి బిల్లులు పే చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. పచ్చి ఆవు పాలతో శరీరానికి గనక మర్దన చేసుకుంటే చర్మం యొక్క కాంతి అనేక రెట్లు పెరుగుతుంది. పచ్చి ఆవు పాలతో ముఖాన్ని రుద్దుకున్నట్లయితే ముఖం యొక్క కాంతి అద్భుతంగా పెరుగుతుంది. ఎవరికి కావాలో వాళ్ళకి మాత్రమే సుమా అండి, మీరు రుద్దుకుంటే వేరే వాళ్ళకి కాంతి పెరగదు. ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళు ఈ విధంగా పాలతో చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే గర్భిణీ స్త్రీలకు 9వ నెల వరకు కూడా ఆవు పాలు సేవిస్తే ప్రసవ వేదన పరిమితంగా ఉండటమే కాకుండా, అంటే ఎక్కువ వేదన పడరు, సంతానం కూడా ఆరోగ్యంగాను దృఢంగాను ఉంటారు. ఈ విషయాన్ని మా గోశాలలో నేను పరిశీలించాను. ఒక ఫ్యామిలీ. మీ ముఖంలో కాంతి అదేనా కారణం? నేను గత 3 సంవత్సరాల నుంచి ఆవు పాలే తాగుతున్నాను రోజు. ఇంకొకటి నాకు పడవు ఇప్పుడు, ఎందుకంటే పడవంటే ఏం లేదు, వాటిని తాగుబుద్ధి పుట్టదు, అంతకైతే ఇంకేం లేదు. ఇప్పుడు నేను 71 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ దాన్ని తిరగేస్తే 17 సంవత్సరాల లాగా ఉంటుంది నా మనస్థితి. అందుకని ఎవరైనా అడిగితే ఐఎమ్ 17 అంటూ ఉంటాను. కారణం ఏమంటే వాటి సన్నిధిలో ఉండటమే. ఆవు సన్నిధిలో ఉంటే చాలు, ఆవు దగ్గర ఉంటే చాలు. మనకి అనేక ఆవు యొక్క ఆరా అంటాం మనం. ప్రతి వస్తువుకి, మనిషికి కూడా ఆరా ఉంటుంది. ఆ మనిషి చుట్టూతా ఉండేటువంటి కాంతి వలయం అది అతని యొక్క ముఖంలో ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంది. దానికి కారణము ఇప్పుడు ఆవు యొక్క ఆరా సుమారు 15 అడుగుల దూరం ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఆవుకు దగ్గరలో మనం వెళితే, ఆవుని ముట్టుకుంటే చాలు మనం ఆ కాంతి వలయంలోకి వెళ్తాము, మనలో ఆ కాంతి యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది.
ఒక్క విషయం మీకు చెప్తాను. ఎవరికైనా సరే పెరాలిసిస్, చెయ్యి పని చేయకపోవటము, కాలు పని చేయకపోవటం ఇలాంటివి వస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా చేతులు పని చేస్తూ ఉండవు. అలాంటి వాళ్ళు తమ చేతిని ఈ విధంగా తీసుకుని వెళ్ళి ఆవు శరీరం మీద ముందు నుంచి వెనక్కి ఈ విధంగా ఒక 5 నిమిషాలు గనక ఆవు శరీరం మీద రాస్తూ ఉండి అలాగ వారం రోజులు రాస్తే ఆ చెయ్యి మళ్ళీ తిరిగి నార్మల్ స్థితికి వస్తుంది. అంటే అంత శక్తివంతమైనది ఆవు శరీరం. ఆవు శరీరం మీద మీకు ఎంత శుభ్రంగా ఉంటుందంటే ఆవు శరీరము, ఆవు ఎప్పుడూ కూడాను అపరిశుభ్రతని మెచ్చుకోదు. అదే గేదె మీకు ఎక్కడైనా సరే బురద ఉంటే చాలు వెళ్ళి అందులో వాలిపోతుంది, బురదలో కూరుకుపోతుంది, బురదను ఒంటి నిండా రాసుకుంటుంది. అప్పుడే స్నానం చేసి తెచ్చినా సరే బురద గుంట కనిపిస్తే వెంటనే బురద గుంటలో దూరుతుంది గేదె. ఆవు తాను వేసిన పేడలో కూడా తాను పడుకోదు, పక్కకి తిరిగి పడుకుంటుంది. ఒంటికి పేడ అంటుకోవడం కూడా దానికి ఇష్టం ఉండదు. అదే కాకుండా ఆవు యొక్క శరీరం మొత్తాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్లయితే చర్మం మొత్తం కూడా ఆవు శరీరంలో కదలిక చేస్తుంది. ఈ విధంగా మొత్తం శరీరాన్ని ఎక్కడైనా సరే చర్మాన్ని కదిలించగలిగేటువంటి శక్తి ఆవుకుంది. మనం మన శరీరాన్ని కదిలించలేము, ఎక్కడ పడితే అక్కడ. ఏ జంతువు కదిలించలేదు. ఆ విధంగా ఆవు తన మీద పడినటువంటి దుమ్ముని, ధూళిని, ఇతర విషయాలని వెంటనే కింద పడేసేట్టు చేస్తుంది. అందుకని ఆవు స్నానమే చేయక్కర్లేదు. నెల రోజులు, 2 నెలలు, 3 నెలలు ఆవుకి స్నానం లేకపోయినా సరే పరిశుభ్రంగా ఉంటుంది. ఆవు వెనకాల మీరు నుంచుంటే సుగంధం వస్తూ ఉంటుంది తప్పితే దుర్గంధం అనేది ఉండదు అసలు. అదే మీరు బర్రెలు ఉన్నటువంటి శాలకు వెళ్ళండి, 5 నిమిషాలు కూడా నుంచోలేరు. బర్రెల యొక్క పేడ అంత ఘోరంగా ఉంటుంది. బర్రెలకు పెట్టే తిండి కూడా ఈ రోజుల్లో భారతదేశంలో అంతే ఘోరంగా ఉంది. వాటికి హోటళ్లలో, తర్వాత మ్యారేజ్ హాల్స్ లో మిగిలిపోయినటువంటి పదార్థాలన్నీ కుడితి రూపంలో వాటికి తాగిస్తున్నారు. మరి వాటి పాల నుంచి వచ్చేటువంటిది కూడాను ఆ మసాలాలు, తర్వాత ఆయిల్స్ కలిసినటువంటి లిక్విడ్ గా పాలు వస్తున్నాయి. అలాంటివన్నీ కూడా పెట్టకుండా చక్కగా మన ఆవుల్ని కనుక మనం పోషించినట్లయితే ఆవు సుగంధాన్ని ఇస్తుంది. ఆవు పేడతో మనం ఈ రోజుల్లో మీరు ఆఘ్రానిస్తున్నటువంటి ధూప దీప ఇవన్నీ కూడాను, అంటే అగరబత్తులన్నీ కూడా ఆవు పేడతో చేసినవే. ఆవు పేడే దానికి మూల పదార్థం. అగరబత్తులన్నిటికీ మీరు అగరబత్తుల్లో సువాసన వచ్చేది కొన్ని పదార్థాలు కలుపుతారు, కానీ ముఖ్యమైన మూల పదార్థం ఆవు పేడ. ఈ విధంగా ఆవు పాలు ఎవరైనా సరే పురుషులు ఈ రోజుల్లో ఈ ఐటీ జాబ్స్ లో ఉండి వాళ్ళు ఎంతసేపటికి కలయిక భార్యతో కలవాలి అన్నప్పుడు భయపడుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వీర్యం లేదు వాళ్ళలో, వీర్య వృద్ధి, అంగస్తంభన ఇవన్నిటికీ కూడాను ఆవు పాలు ఎల్లప్పుడూ తాగటం వల్ల శరీరానికి బలం పెరుగుతుంది, వీర్య వృద్ధి కలుగుతుంది. వీర్యంలో పిల్లలకి ఉత్పత్తి చేసేటువంటి శుక్రాణువులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి సంఖ్య అపరిమితంగా పెరుగుతుంది. అందుకనే ప్రాచీన భారతదేశంలో ఒక్కొక్కళ్ళకి 10 మంది సంతానము, 15 మంది సంతానము తక్కువ ఉండేవారు. అంతా కూడా పిల్లా పాపలతో ఇల్లంతా కళకళలాడుతూ ఉండాలని దీవించేవాళ్ళు. ఈ రోజుల్లో పిల్లలు లేరు, పాపలు లేరు, అందరూ కూడా ఉన్నా ఒకవేళ వాళ్ళు ఇళ్లలో ఉండరు, వాళ్ళు ఎక్కడో ఏ దేశాల్లోనూ ఉంటారు. సరే, రాత్రిపూట నిద్ర పట్టకపోవడం అనేటువంటిది ఈ రోజుల్లో అతిపెద్ద ప్రాబ్లం అందరికీ కూడాను. మరి రాత్రిపూట నిద్ర పట్టాలి అన్నట్లయితే, సుఖంగా నిద్ర రావాలంటే ఆవు పాలు రాత్రిపూట వేడివి గోరువెచ్చటి ఆవు పాలు పడుకునే ముందు రోజు 1 గ్లాసుడు గనక తాగినట్లయితే, 1 పావు లీటర్ ఆవు పాలు గనక తాగినట్లయితే, అందులో కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకుని తాగినట్లయితే చాలా అద్భుతమైనటువంటి నిద్ర వస్తుంది. లోపల రోగ నిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. మొటిమలు చాలా మందికి వచ్చి యువతులు బాధపడుతూ ఉంటారు. 4 స్పూన్లు పొంగించినటువంటి వెలిగారం అనే చూర్ణం దొరుకుతుంది, లేకపోతే బోరిక్ యాసిడ్ అనే బోరిక్ పౌడర్ దొరుకుతుంది. దాన్ని 1/2 గ్రాము తీసుకొని ఆవు పెరుగుని 4 స్పూన్లలో కలిపి మొటిమలకు రాస్తే మొటిమలన్నీ కూడాను తొందరగా తగ్గిపోతాయి. అలాగే జలుబు బాగా ముదిరిపోయి కొంతమందికి ఎంతసేపటికి ఆగదు, కర్చీఫ్లన్నీ తడిసిపోతూ ఉంటాయి. అలాంటి వాళ్ళు 100 గ్రాముల ఆవు పెరుగులో 4 మిరియాలని బాగా చూర్ణం చేసి మిరియాల పొడిని కలిపి 15-20 రోజులు కనుక తీసుకుంటే అసలు జలుబు అనేటువంటిది వాళ్ళ దరిదాపులకు కూడా రాదు. మిరియాలలో ఉన్నటువంటి వేడి, ఆవు పాలల్లో ఉన్నటువంటి ఆ చైతన్య పదార్థము రెండూ కలిసి శరీరంలో ఉండేటువంటి ఆ జలుబుని దూరం చేస్తాయి.
అలాగే గర్భిణీ స్త్రీలు ఆవు పాలు తీసుకున్నట్టయితే వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే వెండి గిన్నె కనుక ఉన్నట్లయితే ఆ వెండి గిన్నెలో తోడు వేసినటువంటి ఆవు పెరుగుని ప్రతిరోజు తీసుకుంటే ప్రసవం చాలా తేలిగ్గా అవుతుంది. సిజేరియన్ ఆపరేషన్ల పనే ఉండదు. మన భారతదేశంలో అసలు సిజేరియన్ అంటే ఏమిటో 50 సంవత్సరాల క్రితం ఎవరికీ తెలియదు. ఈ రోజుల్లో అందరూ స్త్రీలు సిజేరియనే. హాస్పిటల్స్ లో మరి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఎందుకంటే మనం తినే ఆహారాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది. అలాగే పైల్స్ మూలాన చాలా మంది బాధపడుతూ ఉంటారు, అర్ష మొలలు అంటారు. వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఆవు పెరుగుని తీసుకోవటం ద్వారా అవి కూడా తగ్గుతాయి. మరి మజ్జిగ గురించినటువంటి చెప్పాలంటే ఒక్క సూక్తి చెప్తాను. తక్రం అంటారు సంస్కృతంలో మజ్జిగని. తక్రం చక్రేణ దుర్లభం అనేటువంటి సామెత ఉంది మన దేశంలో. అంటే మజ్జిగ ఇంద్రుడికి కూడా దొరకదుట. చక్ర అంటే ఇంద్రుడు, ఇంద్రుడికి అమృతం దొరుకుతుందేమో కానీ మజ్జిగ దొరకదుట. అంటే మజ్జిగ అమృతం కన్నా మించినటువంటి ఔషధము అని చెప్పడం కోసం మన పూర్వులు ఈ మాటని వాడుతూ ఉంటారు. మరి ఆవు పాల నుంచి తోడు పెడితే వచ్చే పెరుగుని మధిస్తే చిలికితే వచ్చేటువంటి మజ్జిగని మనం గనక మధ్యాహ్నం పూట గనక తీసుకుంటే, ఇందులో ఒక్క విషయం గ్రహించాలి. ఉదయం పూట అంటే మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపల వరకు కూడా ఆవు పాలు తాగాలి ఎవరైనా సరే. 12 గంటల నుంచి సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం వరకు మజ్జిగ తాగాలి. మళ్ళీ సూర్యాస్తమైపోయి పడుకునే ముందు పాలు తాగాలి. ఉదయము పాలు తాగాలి. క్షమించాలి, ఉదయము 8 గంటలు 9 గంటల లోపున పాలు తాగాలి. 9 గంటల నుంచి సూర్యుడు నడినెత్తి మీదకి వచ్చేంత వరకు పెరుగు తినాలి. అందుకని మధ్యాహ్న భోజనంలో పెరుగు ఉండాలి. రాత్రి భోజనంలో మజ్జిగ ఉండాలి తప్పితే పెరుగు ఎవరూ తినకూడదు. రాత్రిపూట పెరుగు నిషేధం భారతదేశంలో. ఎందుకు నిషేధం అంటే దానికి ఒక కథ ఉంది. ఇప్పుడు ఆ కథ చెప్తే సమయం ఎక్కువ అవుతుంది. ముఖ్యంగా మన బుద్ధి యొక్క శక్తి తగ్గిపోతుంది రాత్రిపూట పెరుగు తింటే. దానికి చక్కటి కథ ఉంది, కానీ ఇప్పుడు ఆ కథలోకి వెళ్ళను నేను. ఈసారి ఇంకెప్పుడన్నా అవకాశం వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఈ విధంగా ఉదయం నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి 8-9 గంటల లోపల చక్కగా వేడి పాలు, కాఫీ టీ బదులుగా వేడి పాలు తాగాలి. లేకపోతే పాలతో చేసినటువంటి పాయసం తినచ్చు. రోజు పాలలో అన్నం కానీ, సేమియా కానీ, లేకపోతే మిగతా వేసుకుని పాయసంగా చేసుకుని తినచ్చు. మధ్యాహ్న భోజనంలో పెరుగు వాడాలి. మధ్యాహ్నం నుంచి సాయంత్రం వరకు కూడా మజ్జిగని సాయంత్రం పూట టీ లాగా కాకుండా మజ్జిగ సేవించాలి. ఆ మజ్జిగలో ఏం వేసుకుని సేవిస్తే ఏమవుతుందో నేను చెప్తాను. మళ్ళీ రాత్రి పడుకునే ముందు పాలు తాగాలి. ఈ విధంగా చేసే వారికి ఆరోగ్యం అసలు ఏ మాత్రము కూడాను క్షీణించదు. మరి భూమి మీద మనుషులకి మజ్జిగ అనేటువంటిది ఆవు మజ్జిగ. మజ్జిగ అంటే ఇక్కడ ఆవు మజ్జిగనే నేను చెప్పేది. శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. రెండోది షుగర్ వ్యాధి ఎవరికైనా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు రోజు మజ్జిగని కనుక స్వీకరించినట్లయితే అది తగ్గుతుంది. నీళ్ల విరోచనాలుగా జరుగుతుంటాయి కొంతమందికి. నీళ్ల విరోచనాలు కంట్రోల్ చేసుకోలేకుండా వెంటనే విరోచనం అయిపోతుంటుంది. అది వాటర్గా అవుతుంటుంది. అది మజ్జిగ తాగితే తగ్గుతుంది. దగ్గుని తగ్గిస్తుంది మజ్జిగ. ప్రతిరోజు భోజనం చేసిన తర్వాత 1 గ్లాసు ఆవు మజ్జిగలో జీలకర్ర చూర్ణం గనక కలుపుకొని ఉప్పు కొంచెం వేసుకుని తాగినట్లయితే వాళ్ళ జీర్ణ కోసం చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. రోగకారక మూలాలైనటువంటి కఫము, వాతము, పిత్తము వీటిని లోపాలను తొలగించి క్రమబద్ధం చేస్తుంది ఆవు మజ్జిగ. ఈ విధంగా ఆవు మజ్జిగతో అనేక రకాలైనటువంటి, ఇంకా మీరు ఆయుర్వేద గ్రంథాలను పరిశీలిస్తే ఆవు మజ్జిగతో సుమారుగా 200 రకాలైనటువంటి వైద్యం చేయవచ్చు. అవన్నీ నేను ఇక్కడ చెప్పకుండా కొద్దిగా సూక్ష్మంగా మీ ఇంట్లో చేసుకునేందుకు వీలుగా ఉన్నటువంటి కొన్ని విషయాలు తెలియచేస్తున్నాను. ఆవు వెన్న మనకి శీతలం చేస్తుంది, వీర్యాన్ని బాగా వృద్ధి చేస్తుంది, శరీరానికి మంచి కాంతిని ఇస్తుంది. శ్రీకృష్ణుడు తన జీవితం మొత్తము కూడా అంత అద్భుతంగా పనిచేయడానికి కారణం ఏమిటో మీ అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడే కదా. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడి బాల్యమంతా కూడా ఎందులో గడిచింది? వెన్న 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 దొంగిలించేవాడు అని ఆయనకి పేరు. మరి వెన్న తాను తినడమే కాకుండా శిక్షణ తెలుస్తుంది.
అయితే ఆ వెన్న మనం తినడం కాదు, శ్రీకృష్ణుడు మనకి నేర్పింది ఏంటంటే నువ్వు తినడం కాదు, నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరికీ పంచిపెట్టు అని. ఎంతసేపటికి ఆయన వెన్న దొంగిలించి ఏం చేశాడంటే తన చుట్టూ ఉన్న సమాజానికి పంచిపెట్టాడు. ప్రస్తుతం నేను చేస్తున్న పని కూడా అదే. ఆవుల్ని పెంచి ఆవుల యొక్క పాలని చుట్టూ ఉన్న సమాజానికి అందరి చేత తాగించటం. ఆవు పాలని తాగించాలి, ఆవు మూత్రము ఆవు పేడతో వాళ్ళ ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి మొక్కలన్నిటినీ పెంచేట్టు చేయాలి. మొత్తం భారతదేశాన్ని పెంచడానికి ఎక్కడో ప్రారంభం కావాలి కదా, ఆ ప్రారంభం ఇక్కడ చేయటం జరిగింది. అదేవిధంగా గోవుల్ని పెంచుకోవడాని కోసం మేము ఒక చిన్న ప్రయోగం చేసాము. ఇంటింటా ఆవు అనేటువంటి ప్రయోగం చేసాము. అదేమిటంటే ఆవుని ఎలాగో ఇప్పుడు ఇంటికి తీసుకువెళ్ళి పెంచడం కష్టం. ఇండివిజువల్ హౌసెస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఫ్లాట్స్ కాకుండా వాళ్ళకి ఒక దూడని తీసుకెళ్లి పెంచుకోమన్నాం. పాలు వదిలిపెట్టినటువంటి దూడ, ఒక ఏడాది పూర్తయినటువంటి దూడని వాళ్ళు గనక తీసుకువెళ్ళి కుక్క పిల్లని పెంచుకున్నట్టుగా పెంచడమే, అంతకన్నా ఇంకేం లేదు. దానికి పాలు తీయాల్సిన అవసరం లేదు, దానికి ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చక్కగా అది వేసే పేడని వాళ్ళు రోజు కలెక్ట్ చేసి వారి వీధిలో ఉండే అందరికీ కూడా 25 రూపాయల చొప్పున అమ్మమని చెప్పాను. అందరూ పేడ కొనుక్కెళ్ళి కళ్ళాపి చల్లుకుని వాళ్ళ ఇళ్ల ముందు శుభ్రంగా అట్టి పెట్టుకుని క్రిమికీటకాలు లేకుండా ఆ దూడ ఇచ్చేటువంటి మూత్రము తర్వాత పేడ వాళ్ళ అందరి ఇళ్లలోనూ చెట్లలో వేసుకుంటారు, ఇంటి ముందు కళ్ళాపి చల్లుకుంటారు, ఇళ్ళు కళకళలాడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి దాని నుంచి దూడ నుంచి వాళ్ళకి ఆదాయం వస్తుంది. రోజుకి కనీసము దూడ నుంచి 50 నుంచి 100 రూపాయల ఆదాయం వస్తుంది. ఈ రోజుల్లో నాకు పెంచుతున్నారు ఇప్పుడు కొంతమంది, నేను నా సలహా మీద. వాళ్ళందరూ చాలా ఆనందంగా, ఇంట్లో వాళ్ళ పిల్లలు ఈ కరోనా కాలంలో బయటకు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు, స్కూళ్ళు లేవు, ఏమీ లేవు. ఇక ఆ పిల్లలకి ఆ ఆవు దూడలు ఎంత స్నేహితులైపోయాయంటే ఆవు దూడ ఏం మాట్లాడుతుందో పిల్లలకి తెలుసు, పిల్లలు ఏం మాట్లాడతారో ఆవు దూడకు తెలుసు. ప్లస్ వాళ్ళ వీధి మొత్తంలో ఉండే పిల్లలందరూ వాళ్ళింటోనే ఆవు దూడతోనే రోజంతా ఆడుతూ ఉంటారు. ఇంత చక్కటి వాతావరణం ఈ రోజుల్లో ఉంది. మీకు ఒక్కసారి ఒక సినిమా ఉంది, దాని పేరు నమ్మిన బంటు అని, మా చిన్నతనంలో వచ్చింది. అందులో ఆవు దూడల్ని పెంచుతూ చెంగు చెంగున గంతులు వేయండి ఓ లేతవన్నె బుజ్జాయిల్లారా అనే పాట మీకు చూపిద్దామని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను. కానీ సమయం సరిపోతుందో లేదో నాకు తెలియదు. ఆ పాట వేయాలని ఉంది నాకు. ఆ పాటలో అద్భుతంగా మన యొక్క జాతి రత్నాలు, మన జాతికి ఏమైనా రత్నాలు ఉన్నాయంటే అవి మన ఎడ్లు, మన గోసంతతి. ఆ జాతి రత్నాలని గుర్తించే రోజెప్పుడో అని చెప్పి ఆ పాటలో 70 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చిన సినిమాలోనే వేదన వ్యక్తపరుస్తారు ఆ సినీ కవి. అంటే అప్పటికే మన క్షీణదశ ప్రారంభమైపోయింది మన దేశంలో, ఆవుల యొక్క క్షీణదశ. ఈ విధంగా ఆవు వెన్న ద్వారా అనేక వృద్ధులకైతే ఆవు వెన్న ఎంతో హితకరం. వాళ్ళలో తిరిగి యువరక్తం మళ్ళీ వాళ్ళకు వస్తుంది వృద్ధులు కనుక రోజు వెన్న తీసుకోగలిగితే. అలాగే వెన్న మన యొక్క ఎముకలకి చక్కటి శక్తిని ఇస్తుంది, తేలిగ్గా జీర్ణమవుతుంది. మరి ఆవు నెయ్యి యో మధ్యమ స మజ్జ యో నిష్ఠ స వాక్ అని ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో ఆవు నెయ్యి గురించి అద్భుతంగా వర్ణించారు. అంటే మనం తినే ఆహారము, అది తేజస్సు. ఆహారం అంటే మనకి శక్తినిచ్చేటువంటిది, అగ్ని. అది 3 భాగాలుగా విడిపోతుంది మనం తినే ఆహారం. మనం తినే అగ్ని అది ఈ తేజస్సులోని స్థూల భాగము శరీరంలో కొంత భాగం ఎముకలుగా మారుతుంది, కొంత మధ్యలో ఎముకల మధ్యలో ఉండేటువంటి మధ్య మూలుగా అనేటువంటి మారుతుంది. అందులో నుంచే మనకి రక్తం వస్తుంది. కాబట్టి ఇంకొక 3వ భాగం మనకి వాక్ శక్తిగా మారుతుంది. మనకి మాట్లాడేటువంటి శక్తిగా, చూసేటువంటి శక్తిగా, వినేటువంటి శక్తిగా, మన పంచేంద్రియాలకి శక్తినిచ్చేటువంటి భాగాన్ని 3వ భాగం తయారవుతుంది. ఇది ఆవు పాల ద్వారా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆవు పాలు తాగిన వాళ్ళ యొక్క ధారణ శక్తి, వాళ్ళ యొక్క వాక్ పటిమ, వాళ్ళ యొక్క మాట ప్రభావము అద్భుతంగా ఉంటుంది. మన ఋషులందరూ కూడాను ఈ విధంగా ఆవు పాలు తాగారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏదంటే అది జరిగేది అంతే, వాళ్ళ యొక్క వాక్ పటిమ. అలాగే మనకి ముఖ్యంగా ఆంధ్రదేశంలో, ఈ ఆంధ్ర ప్రాంతం మొత్తంలో కూడాను, ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో కవులు అవధానం చేస్తూ ఉంటారు. మన అష్టావధానము, శతావధానము, సహస్ర శతావధానులు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. మాన్యులు వారి పేరేమి, శతావధాన, సహస్రావధాని గారు,
అలాగే ఇప్పుడు మనకి రోజు చక్కగా అనేక విషయాల గురించి- గరికపాటి వారు చూసారా, నాకు ఇంకా అంత శక్తి లేదు, ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆవు పాలు తాగలే నేను. ఇప్పుడు ఆఖరి సమయంలో 70 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత ఆవు పాలు తాగుతున్నాను. అదే చిన్నప్పటి నుంచి తాగించినట్లయితే పిల్లలకి గనక ఆవు పాలు తాగిస్తే వాళ్ళు శతావధానులు, సహస్రావధానులు, అంటే అవధానం చేయడం కోసమనే కాదు, అంత జ్ఞాపక శక్తి వాళ్ళకు వస్తుంది. వాళ్ళ యొక్క బ్రెయిన్స్ కంప్యూటరైజ్డ్ బ్రెయిన్స్ అవుతాయి. శకుంతలాదేవి లాగా ఇక్కడ కంప్యూటర్ కన్నా ముందుగా గణన చేయగలిగేటువంటి శక్తి రావడానికి మన దేశంలో మన అన్ని వృత్తులలో కూడా ముందు ఉండడానికి కారణం ఏమంటే ఆవులు, ఆవు పాలు, ఆవు యొక్క సంతతి, వాటి ద్వారా పండించినటువంటి ఆహారం. ఇవి ఈ మూపురం కింద ఉన్నటువంటి ఆవు యొక్క మూపురం కింద ఉన్నటువంటి వెన్నుపూస నుంచి వచ్చేటువంటి సూర్యుని యొక్క కాంతిని తీసుకొని అవి స్తనాల వరకు ప్రసరింపజేసి స్తనాలలో నుంచి వచ్చేటువంటి పాలల్లోనే కాకుండా మూత్రంలో కూడా ఆ బంగారం ఉంటుంది అనేటువంటిది ఈ మధ్యనే మన శాస్త్రజ్ఞులు బట్టబయలు చేశారు. ఏమండి, నెయ్యితో కూడా మనం గృహ వైద్యం చేసుకోవచ్చండి. ఆవు నెయ్యి బుద్ధిని, జ్ఞానశక్తిని పెంచుతుంది, జఠరాగ్నిని మనకి పెంచుతుంది. అందుకనే మొట్టమొదటి ముద్దలో ఆవు అసలు నెయ్యేస్తే కానీ భోజనం ప్రారంభించకూడదు ఎవరు. మొత్తం మన దేశం మొత్తంలో కూడా నెయ్యి వేసిన తర్వాతనే అన్నం తినడం ప్రారంభించాలి. నెయ్యి ఆఖరి ఐటమ్ వేయటంలో, అది వేసిన తర్వాత వడ్డన పూర్తి అయింది అని మనకి యొక్క సంకేతం. ఎందుకు ఆ విధంగా చేశారు మన వాళ్ళు అంటే, ఆవు నెయ్యి కలిపినటువంటి ఆహారం మొట్టమొదటిగా లోపలికి వెళ్ళాలి, తర్వాత మిగతా వాటిల్లో నెయ్యి ఉన్నా లేకపోయినా పర్వాలేదు. కాబట్టి ఈ విధంగా నొప్పుల నివారణకి, అనేక నొప్పులు శరీరంలో ఉండే వాటికి ఈ ఆవు నెయ్యి చాలా పనికొస్తుంది. అలాగే ఆవు నెయ్యిని ముక్కులోకి గనక నస్యంలాగా ఒక 2 డ్రాపులు వేసుకున్నట్లయితే శిరోవ్యాధులు, తలనొప్పులు, ఇలాంటివన్నీ, మైగ్రేన్స్, ఇవన్నీ కూడా తగ్గుతాయి. వెంట్రుక 2 లేదా 4 చుక్కలు గనక ఆవు నెయ్యిని 45 రోజుల పాటు ముక్కులో వేసుకుంటే మనకి పైన ఇగో ఈ విధమైనటువంటి బాల్డ్ హెడ్ అనేది ఉండదు. అవేమి తెలియక మనం వీటన్నిటి దూరం అయిపోయాము. మరి ఇంత తొందరగా బాల్డ్ హెడ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా ఏమన్నా మళ్ళీ ఏమన్నా జుట్టు వస్తుందేమో అని మొన్ననే ఒక దువ్వెను కొనుక్కొని పెట్టుకున్నాను. ఈ విధంగా జలుబుకి 1 టీ స్పూను ఆవు నెయ్యిని గనక వేడి నీళ్లతో పాటు కలిపి తీసుకున్నట్టయితే జలుబుతో కూడిన ఎలర్జీలన్నీ కూడాను తగ్గుతాయి. అలాగే కంటి చూపుకి ఆవు నెయ్యి ఎంతో ఉత్తమమైనటువంటిది. శరీరక నొప్పులకే కాకుండా కండరాలు శిథిలమైపోతుంటే ఆవు నెయ్యిని గనక పైన మనం శరీరానికి మర్దన చేసినట్లయితే ఆ కండరాలలో తిరిగి శక్తి వస్తుంది. అలాగే గుండె వ్యాధులకి చాలా మంది డాక్టర్లు చెప్పేది ఏంటంటే, ఫ్యాట్ తీసుకోకూడదు మీరు, కాబట్టి నెయ్యి వాడద్దు, నూనె వాడద్దు అని చెప్తారు. ఆవు నెయ్యిలో హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ పెంచేటువంటి తత్వం ఉంది తప్పితే ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ పెంచే తత్వం లేదు. కాబట్టి ఆవు నెయ్యి రోజు కూడా చారడేసి నెయ్యి, కనీసం 100 గ్రాముల నెయ్యి మీరు గనక రోజుకి తీసుకున్నట్లయితే ఎలాంటి గుండె జబ్బులు రావు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ మధ్య డాక్టర్లు అందరూ కూడా అంగీకరిస్తున్నారు. ఈ విధంగా ఆవుని పురాణ ఘృతము అంటారు. ఆవు నెయ్యిని అంటే ఏంటంటే, ఒక 10 సంవత్సరాల పాటు నెయ్యిని నిల్వ ఉంచాలి. ఒక కుండలో పెట్టి ఆ కుండని భూమిలో పాతిపెట్టి ఉంచితే దాన్ని పురాణ ఘృతము అంటారు. ఈ పురాణ ఘృతాన్ని గనక సేవించినట్లయితే ఎటువంటి మొండి వ్యాధులైనా సరే, ఉన్మాదము, మూర్ఛ, విషం కూడా పనిచేయదు ఇది సేవించే వాళ్ళకి అనేటువంటిది మనకి ఆయుర్వేద వైద్యంలో మనకి తెలుస్తుంది. ఈ విధంగా ఆవు యొక్క మూత్రాన్ని గురించి చెప్పాలంటే నేను ఇక ఎంతైనా సమయం సరిపోదు. క్యాన్సర్ కూడా నా దగ్గర 10 మంది రోజు ఆవు మూత్రాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి తాగుతున్నారు. వాళ్ళ క్యాన్సర్ కొద్దిగా నయమవుతున్నట్టుగా వాళ్ళందరికీ కూడా, అంటే ఈ మధ్యనే ప్రారంభించారు వారంతా కూడా. కాబట్టి అది రీసెర్చ్ జరుగుతోంది. ఈ విధంగా ఆవు యొక్క గోమూత్రంతో గృహ వైద్యము, ఇంట్లో చల్లుకుంటే గోమూత్రాన్ని క్రిమి కీటకాలు రావు. ఆవు పేడతో ఇంటి ముందు గనక కళ్ళాపి చల్లితే, ఇదివరకు ఇళ్లలో కూడా ఆవు పేడతోనే అలికేవారు, పొయ్యిని ఆవు పేడతో అలికేవారు, ఇల్లంతా ఆవు పేడతో అలికేవారు. ఇప్పుడు అవన్నీ కుదరవు, మనకి పాలిష్డ్ స్టోన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. కనీసం ఇంటి ముందు, అమెరికాలో కుదరదు కానీ ఇండియాలో కుదురుతుంది అవన్నీ కూడా. కాబట్టి ఈ విధంగా ఇంటి ముందు ఆవు పేడతో
పెంచుకుంటూ, అలాగే ఒక్క దూడని గనక పెంచుకున్నట్లయితే ఆ దూడ పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళకి అలవాటైపోయి అదే ఆవుగా అయ్యి ఆవు దూడలతో సహా ఇల్లంతా కళకళలాడుతూ ఉంటుంది. ప్రతి ఇంటికి కూడాను మళ్ళీ ఆవు రావాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ ప్రాజెక్టు పెట్టాము. ఇది కూడా చాలా ప్రజలందరూ ఆదరిస్తున్నారు. అందరూ కూడా దూడల్ని తీసుకెళ్లి పెంచుకోవటం కోసం 100 దూడల్ని ఈ విధంగా మేము ఇప్పటి వరకు కూడాను ఇళ్లకి, అదే విధంగా గ్రామాలలో సర్పంచులు వచ్చి తీసుకెళ్లి పెంచుతున్నారు. ఈ విధంగా ఇస్తున్నాము. ఈ విధంగా ఇలాంటి గోశాలలు వందలుగా రావాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఒక ప్రణాళికాబద్ధంతో పనిచేస్తున్నాము. ఈ శ్రోతలందరూ కూడాను, వినేటువంటి వారందరూ కూడా, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి యువకులు నెలకి 1 లక్ష రూపాయలు సంపాదించుకోవాలి అంటే ఒక 15 లక్షలతో వారు గనక పెట్టుబడి పెడితే నేను వాళ్ళకి మార్గదర్శనం చేస్తాను. వాళ్ళు ఐటీ ఉద్యోగాలు వదిలిపెట్టేసి మళ్ళీ ఆ ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళలేక నా దగ్గరికి చాలా మంది వస్తున్నారు. వారందరికీ కూడా 15 నుంచి 20 లక్షల లోపల పెట్టుకుంటే నెలకి 1,50,000 రూపాయలు ఈజీగా వాళ్ళు కేవలం మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళకి వస్తుంది ఇన్కమ్. అదేవిధంగా ఆ పెట్టుబడి పెంచుకుంటూ వెళితే వాళ్ళకి 4-5 లక్షల రూపాయలు నెలకి వస్తుంది. నాకు ప్రస్తుతం ఆ విధంగా వస్తోంది. నా జీవితంలో నేను ఎన్ని ఉద్యోగాలు చేసినా సంపాదించినంత డబ్బు ఇప్పుడు గోమాత నాకు ప్రతి నెల ప్రసాదిస్తోంది. వద్దంటే డబ్బు ఇస్తోంది నాకు గోమాత. ఈ విధంగా గోమాత కోసం నేను ఎవరిని కూడా దానం అడగట్లేదు. దానికి ఆహారం కోసం కానీ ఈ విధంగా చక్కటి ఇన్స్పిరేషన్ గోమాత మనకి ఇస్తుంది. శారీరక, మానసిక, బౌద్ధిక ఆరోగ్యాలను ఇస్తుంది అని ఈ విషయాలన్నీ మీకు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అందరికీ కూడాను అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఇంకా చాలా విషయాలు గోవుని గురించి ఇంకొక 2 గంటలు మాట్లాడుకోవచ్చు, కానీ మనకి సమయాభావం మూలాన ఇంతటితో నేను విరమిస్తూ, తమరందరికీ కూడాను ఈ కార్యక్రమానికి నాకు ఆహ్వానం పలికినటువంటి ప్రభాకర్ రావు గారికి, అలాగే ఇక్కడ గోపీకృష్ణ గారికి హైదరాబాద్లో మొన్న మధ్య నాకు పరిచయం అయ్యారు, వారికి, మిగతా అందరికీ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వారందరికీ పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఏవైనా సరే ప్రశ్నలకి నాకు తెలిసినంత వరకు నేను సమాధానం చెప్తాను. ఆ తర్వాత ఈ మైక్ ని ప్రభాకర్ రావు గారికి అందజేస్తున్నాను. సార్, కెన్ ఐ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్? మీరు ఇందాక ఉష్ణ భాగం గురించి, తోక అక్కడ ఏ దేవత నివసిస్తుంది, తోక చివర వెంట్రుకలో ఏ దేవతలు ఉంటారు, దానివల్ల ఫలితాలు ఏమి వస్తాయి అనేది స్కిప్ అయ్యారు. దయచేసి అది వివరించండి. రెండోది ఏంటంటే, గవర్నమెంట్ పాలసీలో కూడా ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేసి, కేసీఆర్ కొంచెం ఆధ్యాత్మిక చింతనాపరుడు కాబట్టి మనమంతా సభ్యులు కలిసి అందరూ రావు గారి ద్వారా వెళ్ళి ఆయనకి ఇది కొంచెం ఆ మస్తికంలో గనక ఎక్కితే ఇంకా తెలంగాణ మొత్తం ఆవులు ఉంటాయి. కరీంనగర్ ఒకే ఆవు అన్నారు. కాదు, ఆ పేరు మల్టిప్లైడ్ ఇంటూ చేయగలడు. అది మొండి పట్టుదల ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి ఈ 2 సూచనలు దయచేసి ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తూ ఈ సూచనను స్వీకరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అలాగేనండి. మనకి మొత్తం రోమాలలో, ఆవు యొక్క రోమాలలో, అంటే తోకలో కూడా వాటిని రోమాలనే అంటాము కాబట్టి తోక కుచ్చులో ఉండేటువంటివి అన్నిట్లో కూడా 33 కోట్ల దేవతలు ఉన్నారనేటువంటిది ప్రతీతి. అలాగే తోక భాగంలో లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మనము పూజ చేయడం అనేటువంటిది ఆవుకు పృష్ఠభాగంలోనే పూజ చేస్తాము, ఆవు ముఖ భాగంలో మనం పూజ చేయము. ఈ విధంగా అంటే ఆవు యొక్క పృష్ఠభాగానికి అంత ఎక్కువ ప్రసిద్ధి ఉంది. పురాణాల్లో దీని గురించినటువంటి కథలు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ కథ చెప్పేంత సమయం లేదు కాబట్టి ఆ కథలోకి వెళ్ళను నేను. అయితే మీరు అడిగిన 2వ ప్రశ్నకి, మన రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళందరూ కూడానండి, వాళ్ళకి ఓట్లు వేసే వాళ్ళు ఎవరున్నారు అనేటువంటి దాన్ని బట్టి వాళ్ళ యొక్క పాలసీలు ఉంటాయండి. ఇప్పుడు మనకి మీరు తెలంగాణ అన్నారు కాబట్టి నేను తెలంగాణ విషయం చెప్తున్నాను. ఇక్కడ గొర్రెలు, బర్రెలు పెంచేటువంటి వాళ్ళకి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాముఖ్యత ఉంది. గొల్ల కురుమలకి తర్వాత గొర్రెలు 100ల కొలది పంచిపెడుతున్నారు. అలా విధంగా బర్రెల్ని పంచిపెట్టడం కోసం యాదవ్ గారు ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన మినిస్టర్గా ఉన్నారు కాబట్టి వారి ద్వారా యాదవుల యొక్క ఓట్లు కావాలి. అలాగే గోశాల ఎవరైనా పెట్టారు అంటే సహజంగా భారతదేశం మొత్తంలో కూడా ఒక అనుమానం కానీ ఒక అభిప్రాయం ఏంటంటే వాళ్ళందరూ బీజేపీకి సంబంధించిన వాళ్ళు, లేకపోతే మిగతా వాళ్ళు ఆయా పార్టీలకు ఓట్లు వేయరు అనేటువంటి ఒక అపప్రథ ఉంది వాళ్ళకి. మరి కాబట్టి ఇక్కడ ఎంతవరకు రాజకీయ నాయకులు గోవులకి సపోర్ట్ ఇస్తారు అనేది ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయమే. బీజేపీ పాలిత ప్రాంతాల్లోనే నిజంగా ఇప్పుడు గోవుకి సంబంధించినటువంటి విషయాల మీద సీరియస్ గా ఆలోచనలు జరుగుతున్నాయి. మిగతా ప్రాంతాల్లో ఇంకా మొదలు కాలేదు. మీరు అన్నట్టుగా తప్పకుండా కేసీఆర్ గారు తలుచుకుంటే చేయగలిగినటువంటి సమర్థులు ఆయన. చూద్దాం, వెళ్ళి ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రయత్నం చేయడంలో తప్పేం లేదు.
చూడండి. మల్లంపల్లి సార్. అవునండి. సార్ సార్, ఇది ఒక మీరు ఇందాక అన్నారు కదా 15 lakhs వరకు పెట్టుకోగలిగితే చేయొచ్చు అని చెప్పేసి. అయితే ఇక్కడ నేను ఈ మధ్య న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఇప్పుడిప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను సార్. నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ దగ్గర 1 acre. అయితే ఇది స్మాల్ స్కేల్కి అదే స్టార్టింగ్లో కొద్దిగా తక్కువ రేంజ్లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు అంటారా? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 15 lakhs 15 lakhsతో 10 ఆవులు వస్తాయండి. 10 ఆవులతో ప్రారంభించినప్పుడు అది ఎకనామిక్గా వైబుల్ అవ్వాలి మీకు అది. ఎందుకంటే 10 ఆవులు రోజుకి 100 లీటర్ల వరకు 80 నుంచి 100 లీటర్లు పాలు ఇస్తాయి. లీటర్ 100 రూపాయలకి అమ్మినప్పటికి కూడా మీకు రోజుకి 8,000 రూపాయలు ఇన్కమ్ వస్తుంది. ఆ 8,000 రూపాయల్లో ఒక 3,000 రూపాయలు మీకు ఖర్చు అవుతుంది. ఆవుల యొక్క ఆహారానికి 2,000 అవుతుంది. ఒక 1,000 దాన్ని చూసేటువంటి వాళ్ళకి ఎలక్ట్రిసిటీ, వాటరు, ట్రాన్స్పోర్ట్ వీటన్నిటికీ 3,000 ఖర్చు అవుతుంది. ఆ విధంగా మీకు ఒక ఆవు మీరు గనక చూసినట్లయితే ఒక ఆవు 800 నుంచి 1,000 రూపాయలు ఇన్కమ్ వస్తుంది. ఒక ఆవు మీద ఖర్చు 300, 400 వరకు అవుతుంది. మిగతా 500-600 రూపాయలు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఆవు మీద లాభం ఉంటుంది. రన్ చేసేటువంటి వాళ్ళకి, దాన్ని ఒక డైరీ ఫామ్ లాగా రన్ చేసేటువంటి వాళ్ళకి. ఇది కేవలం పాల మీద మాత్రమే నేను చెప్పాను. ఇది కాకుండా పేడ, మూత్రము వీటన్నిటి ఉంటుంది. వీటిని కనుక మీరు మంత్లీ లెక్కేసుకున్నట్లయితే 10 ఆవులకి రోజుకి 500 చొప్పున 5,000 రూపాయలు, 30 రోజులకి 1,50,000 రూపాయలు మీకు ఖర్చులన్నీ పోగా మిగులుతాయి. 10 ఆవులతో చేస్తే, 1-2 ఆవులతో చేస్తే మీకు అది బిజినెస్ మోడల్ కాదు. ఓకే, మీకు డీటెయిల్స్గా పర్సనల్గా నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి. నా ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుని, లేదా గోశాలకు రండి, అక్కడ మీరు మాట్లాడచ్చు. ప్లేస్ ఎక్కడండి? దేశీ గోశాల నాగారం. మీరు గూగుల్ మ్యాప్స్లోకి వెళ్ళి దేశీ గోశాల నాగారం హైదరాబాద్ అని మీరు జస్ట్ టైప్ చేస్తే మీకు లొకేషన్ వస్తుంది. ఓకే, ధన్యవాదాలు సార్. ఈ విషయం మీద ఏవో ప్రశ్నలు మీరు పర్సనల్గా అడగండి. ఇక్కడ మనకి దీని గురించి చెప్పడానికి సమయం సరిపోదు. తప్పకుండా సరిగా డిక్లేర్ చేశాను. చేయంగానే ఒక 30 మంది మన దగ్గరికి వచ్చారు, ఆంధ్ర, తెలంగాణ అన్ని జిల్లాల నుంచి. కానీ ఆ తర్వాత 10 రోజులకే ఈ లాక్డౌన్స్ వచ్చేసి కరోనా మూలంగా 1.5 నుంచి మళ్ళీ కనెక్షన్స్ తెగిపోయాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ అందరూ వస్తున్నారు. గత 6 నెలలుగా అందరూ వస్తున్నారు. గోశాలలు పెట్టడానికి యువకులు చాలా ఉత్సాహంగా ముందుకు వస్తున్నారు. నేను కోరుకునేది కూడా అదే. యువకులు, తర్వాత జస్ట్ రిటైర్ అయిన వాళ్ళలో చాలా శక్తి ఉంటుంది. అలాంటి వాళ్ళు ఒక 15 లక్షలు కనుక వాళ్ళు కనుక తెచ్చుకోగలిగితే వాళ్ళ ద్వారా మనకి గోశాలలు ఎక్కడ పెట్టాలి, ఏం చేయాలి, ఇవన్నీ పర్సనల్గా నేను వాళ్ళని కలిసినప్పుడు. ఎంత స్థలం కావాలి? 1 ఎకరం స్థలం కావాల్సి ఉంటుందండి. అర్ధ ఎకరమైనా అది హైదరాబాద్ చుట్టూతా ఉండేటువంటి రింగ్ రోడ్డు లోపల బాగా దొరుకుతుంది. అక్కడికి కాలనీస్ కూడా బాగుంటాయి. దగ్గరలోనే కాలనీస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ కాలనీస్లో పాలు మనం వితరణ చేయొచ్చు. పేడ, మూత్రమునేమో రింగ్ రోడ్డుకి బయట ఉండేటువంటి పొలాలకి రైతులు వచ్చి కొనుక్కెళ్తారు. సో వెరీ నైస్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్. చక్కగా చెప్పారు అన్ని విషయాలు. మనం ఇంకా మెడిసినల్ వాల్యూ మీద ఒక సంబంధంగా తీసుకోవచ్చు, లేదా వేద వాంగ్మయం మీద ఒక సంబంధంగా తీసుకోవచ్చు. గోమాత గురించి, ప్రాబల్యం గురించి మాట్లాడాలంటే 8 గంటలైనా మాట్లాడుతూ ఉండొచ్చు. కాబట్టి దానికి విడిగా మనం ఇంకొక సెషన్ మీరు అనుమతిస్తే చేద్దాం ఎప్పుడైనా. కాబట్టి ఎక్కువ నా ఉద్దేశం మీరు చెప్పినట్టుగా ఇంకో 3వ విషయం ప్రాజెక్ట్ విషయం. ఈ ప్రాజెక్ట్ విషయం కూడా బాగుంది. ఎంప్లాయ్మెంట్ విషయం కింద చాలా మంచి సలహాది. 4వ విషయం ఒక్కొక్క ఇంట్లోనూ ఒక ఆవుతోని పెంచుకోవడం కూడా చాలా మంచి ప్రాజెక్టు. ఈ 4 ప్రాజెక్టులు చాలా బాగున్నాయి. ఈ విషయమై కంక్లూడింగ్ రిమార్క్స్ కింద విశాలక్ష్మి తంగిరాల గారు, ఆవిడ కూడా ప్రొఫెసరు, కాలేజ్లో ప్రొఫెసర్ చేశారు. వారిని ఇంకా వారి యొక్క భావాలు విశదీకరించమని చెప్పేసి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. విశాలక్ష్మి గారు, మిమ్మల్ని ఆంగ్లంలో చేయమని చెప్పాను నేను, కానీ మీరు ఇప్పుడు తెలుగులోనే చేయొచ్చు. నేను మల్లికార్జున ఆంగ్లంలో చెప్తారేమో అనుకున్నాను, కానీ వారు తెలుగులో చెప్పారు కాబట్టి మీరు తెలుగులో ధారాళంగా మీరు మీ వాక్ పటమని తెలుగు అయినా పర్వాలా, మీరు ఈ తడవ ఆంగ్లం. ఓం గావో మే మాతర సర్వాః గావో మే పితర సదా గావో మమాగ్రత సంతు గావో మే సంతు పృష్ఠతః గావో మే పార్శ్వత సంతు గవాం బృందే వసామ్యహం. మనమందరం కూడా గోవుల మధ్యలో నివసించాలి అని కోరుకోవాలి.
Dr. M.D. Mallikarjun Rao Garu spoke very excellently, giving quotations from all Vedas, all four Vedas. From all four Vedas, he has mentioned many quotations and while explaining the benefits of Gomata. And he also touched almost all the points of the topic which he has chosen today. That cow as Gomata as described in our scriptures and its economic and medicinal benefits, especially with respect to Gopanchakam to present day society. He did justice to the topic, speaking about at least touching all the points mentioned in this topic. Gavo Viswasya Mataraha. Cow is the mother of the universe. We worship Gomata as goddess. We get not only health and wealth with cow milk, etc., milk products and panchagavyas we get from the cows, but also our spiritual life gets enlightened by the very presence of cows. We use panchagavyas for our health and wealth also, and spiritual growth and upliftment of our soul. Going round the cow, that is doing pradakshina to the cow, gives the fruit of doing bhu pradakshina. As we do giri pradakshina, thus we do go pradakshina, and by doing go pradakshina we get health and spiritual power also. The slogan which our Mallikarjun Rao Garu has risen today, every house should have a cow. It should become true, really, just as in the olden days. The Panchagavyas are very useful at the time of performing certain yagas, especially the Yajamani who sits for performing this yaga, he will be given by the priest these Panchagavyas to take, to eat, to swallow, take inside. Because by taking that inside, the whole body becomes purified. So Panchagavya Prasana, that is taking these Panchagavyas, that is cow milk, cow curd, cow milk ghee, go jala and go maya. We should utter only the words go jala and go maya, and we should never utter the two other words which we normally use either for human beings or other animals, because the cow is our goddess. So we call only Gojala and Gomaya. They remove our sins, purifies us, and also cures all sorts of diseases. And they give us very good health, from children to the aged people, all types of human beings, not only to human beings, for other animals also. Cow's milk are very useful in case of necessity. We believe that 3 crores of gods, Mukkoti Devatalu, we say, they all dwell in Gomata. He has already explained this point. Thus, the cow is an embodiment of all deities and gods. And in fact, there is a very beautiful song describing in which part of cow what sort of gods are dwelling. The many ladies, while going down, that is doing pradakshina to the cows, they sing this song. We can get them in stotra books also. So the worship of cow is worshipping of all the gods. The cows of our motherland are the children of Kamathenu, which directly came from Virat Purusha. Purusha Sukta says, Gavoha Jagnire Tasmaat. Later, Kamathenus emerged out of Ksheerasagara also at the time of churning of Ksheerasagara. Kamathenu means Kamathenu. Thenu means cow. Kama means whatever desires the person who worships the Kamathenu and requests for fulfilling of the desire, if that is righteous, if that is according to the dharma, definitely, certainly Kamathenu yields all the desires. Kamathenu got the power of creating from her body even lakhs of soldiers. The point here, yesterday we heard from the
lecture of our Sri Srinivas Garu. And we know the stories of Vishwamitra Maharshi and Vasishtha Maharshi, how it happened, and Jamadagni Maharshi, all these stories also we know how Kamathenu can fight even with the enemy, producing soldiers from her own body. So Kamathenu yields the desires. I said, in fact, we also do Kamathenu Vrata. In fact, I did. My daughter-in-law also did. With any desire, if we do that puja, Kamathenu Vrata, certainly our desire will be fulfilled. Kamathenu stays at the heaven. Kamathenu at heaven with Indra. Indra, while Kamathenu emerged from that, came out of the Milky Ocean while churning, Indra Deva took that Kamathenu to the heaven, and from heaven this Kamathenu comes and stays with Maharshis whenever they perform the yajnas, and these Kamathenus provide all items needed for doing yagas and yajnas. Kamathenu, Surabhi, Nandini, Kalyani, these are all the names of Kamathenus, and so many Kamathenus are there. Kapila cows got the blessings of Parameswara, so they are the best cows on the earth, and we in our Bharata Desha, we got these Kapila cows which are in the Kapila Varna, and also Giri Govus, that is our Deshiya cows. Once upon a time, there was as many cows as there were human beings on this earth in our Bharata Desha. As long as the cows were taken care and were very happy, our motherland was called as Ratnagarbha, and all human beings were very healthy and happy. When people started to torture the cows, our Deshi cows, and we were away from the milk of our Swadeshi cows, we started suffering from diseases. And downfall of Bharata Desha also occurred due to the suffering of our cows, and because we are unable to protect our own cows, which are more than mother and God to us. A little amount of gold exists in Gojala, and Gokshira is more valuable than even gold with the nourishing power and energy it contains. Amino acids, proteins, fat, vitamin D, vitamin B12, potassium, selenium, phosphorus, and other valuables exist in the milk of our cows. Even scientists accepted this fact. They said that the cow milk got the capacity to reduce even cancers, to cure even cancers. Even the Gopanchaka and Gomaya got the power to completely cure the cancer disease. And one of our relatives who got affected by the cancer, she went to the Goshala and resided there for more than 1.5 months, I think, and she became very much happy, healthy, and returned back. So if any sort of diseases take over our body which cannot be cured by the doctors, cows are ready to cure our diseases and give us very good health and happiness. So serving the cows, we should reside at least a few days or few months in Goshala, serving the cows. Cows exhale oxygen, we take inside and exhale, isn't it? So that just as Tulasi Mata, Tulasi tree, cows also, they exhale oxygen. Certain smell and air comes out of the body of the cow, which cures many sorts of diseases. The very touch of the body of the cow reduces the diseases to those who are suffering. So those who are suffering with graha doshas also, if they feed the cows with either grass or vegetables or bananas or any sort of navatanyas, corn with jagari, they become free from the problems and they will be happy. We know in Raghuvamsa, Mahakavi Kalidasa described King Dilipa
with his wife Sudakshana Devi, the queen. They served Kamathenu, and then they got Vardi's son by name Rakhu, on whose name the dynasty was called as Raghuvamsha. By taking the milk of our Swadeshi cows and Girigovulu, we say, and Kapila Govulu, Kapila cows, we can ward off heart attacks, diabetes, wearing away of knee bones. It also can be controlled, and even stress will be reduced, and remembering power, that is Jnapak Shakti, will be increased. We say Ayur Ghrutam, Ghrutena Varthate Buddhihi. The ghee made of cow's milk increases span of life and intelligence and speaking power also. The cow milk got the capacity to increase sattva guna. That is why sages take cow milk only. And they take roots, only roots and cow milk. Mostly, we the Hindus do Godana definitely in our lifetime, at least once we do. If cows are taken care and are grown, then mankind also develops, and Bharatiyata, that is our, the great power of our Bharata Varsha shines well. Worshipping cows means not only just physically worshipping with Shodasopacharas, but to take care of them, to protect them from sun, heat, rain, and especially from cruel people who are ruthlessly, mercilessly, who are creating suffering to the cows. We should certainly try to protect the cows with any sort of efforts and taking help of either government or good people and dharmika persons. Protection of cows we should take just as we take care of our children. If cows are happy, gods shower us with blessings, and we will be once again very healthy and happy with our previous earlier glory. So even Yashoda Mata, whenever Sri Krishna performed while a child, performed many miracles, we know. Whenever any Rakshasa comes and Sri Krishna defeats them or anything happens, then Yashoda Mata used to keep protection with the tail of cow and with the cow dung, that is Gomaya. She used to purify the body and give him a good bath. So these are very, in fact, our Sri Mallikarjun Rao Garu gave so many excellent points, and he referred almost all the very beneficial points, and finally he asked all of us to take care of one calf with utmost care and keep in our house. That is very nice project, and all